So today what we'll be seeing is arrays in C. It's a very interesting topic. So before going into anything, first let me tell you what is array. So array is sort of like a variable. First of all, understand this, array is sort of like a variable. ঠিক আছে? Array variable. যেমন আপনারা শুরুতে অনেক ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছেন শুরুর দিকের ক্লাসগুলোতে, যেমন int x, মানে that means x is a variable which is the data type of integer type. Okay, so that means আপনি x এ কিরকম integer টাইপের ভ্যালু like 1 5 100 এরকম অনেক ভ্যালু পুট করতে পারবেন integer. So you have seen যে float টাইপের ভেরিয়েবল ছিল, ঠিক আছে, float টাইপের ভেরিয়েবল ছিল. So there are like data types. So arrays also have data types. So arrays is also sort of like variables. So what is the difference between a variable and an array? So say for example, you want to have multiple inputs or multiple variables like int x, y, z, তিনটা. পরে আপনি তিনটাতে তিনটা ভ্যালু স্ক্যান মেবি করলেন, whatever, ঠিক আছে, maybe. But so see that you are actually declaring three different variables and you are working with it. So arrays is something like this, যে arrayতে এই সেম কাজটাই আপনি করতে পারবেন but by declaring only one variable. সে বললাম যে array হচ্ছে আমার x হচ্ছে একটা array ডিক্লেয়ার করতে হয়, এখানে আপনার array সাইজটা বলে দিতে হয়, ঠিক আছে, array সাইজটা এখানে বলে দিতে হয়. সো ইন দ্যাট কেস ধরেন 1 2 3, সো আমি বললাম 3, তার মানে x হচ্ছে একটা array যার মধ্যে তিনটা আপনি ভেরিয়েবলের জায়গা পাবেন. Okay, so something like this. So that is the difference between array. So where for variable you may have declared three different variables x, y, z. For same problem you could have done it with only declaring one array, that is x, and the size of the array would be 3. Okay, so this is how the difference actually is made in between the variables and arrays. Do you understand this, the variables and arrays? So another example I would like to give you, say, so you can think of something like that, যে array ধরেন একটা blank space এর মতো, blank space like say যে আপনি বললেন যে একটা array নিয়েছেন আপনি, সেখানে এই যে এটাই আমি যে এক্সাম্পলটা একটু আগে দিলাম, array যেটা বললাম যে 3, সাইজ হচ্ছে 3. দ্যাট মিনস এই অ্যারেটার মধ্যে তিনটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে, এই তিনটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে আপনি ইচ্ছা মতো ডাটা রাখতে পারবেন. সো হাউ, কিভাবে, সে আপনি এরকম ডাটা অ্যাসাইন করলেন যে ফার্স্টের সে বললাম এটা ইন্টিজার টাইপ. ওকে, সো এখানে ডিক্লেয়ার করলাম. সো দিস 3 মিনস দেয়ার আর 3 ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, ঠিক আছে. এখন ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটাকে এইভাবে পুট করা হয়, সি দ্যাট এটা 0 থেকে স্টার্ট হবে, পজিশন, এটাকে বলা হয় অ্যারে পজিশন. x of 0 is equal to আমি অ্যাসাইন করলাম, ধরেন একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করলাম 10, ঠিক আছে. তারপর আমি x of 1 এ একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করতে চাচ্ছি, সে বললাম যে আমি 5 অ্যাসাইন করলাম. সো দেখেন x of 3 মানে তাহলে আমার তিনটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, মানে তিনটা ভেরিয়েবলের মতো হয়ে গেল. ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? See that? So instead of using multiple variables, you can use only one array and make your work do. So this is a basic idea about array. Okay, so now, so what we will be looking at today is we will be knowing how to declare arrays. So this one is this. So initializing arrays, how to initialize, like what is the data type, what are like you can have character type, char, char যেটাকে বলি আমরা, character বলি যেটাকে, you can have integer type, you can have float, you can have double type. These are the basic things. So accessing array elements, we will also see how to access array elements. So like you'll see how to access elements, we're going to see that. Then we will go ahead with some program examples and some practice session, and followed by the lab assignments. So these are like, yeah, so these are like some. Okay, so now let's move into array section. So array is a collection of data. So already I have talked about this. Okay, so see that
that holds fixed number of values of same type, which is same type. If it is integer type, আপনি যদি অ্যারেটাকে integer type declare করেন, so all the values should be integer. ঠিক আছে? For example, if you want to store marks of 100 student, 100টা স্টুডেন্ট, দেখেন সবাই একই টাইপের, তো আপনার মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে আপনি 100টা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না করে আপনি একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলেন। You can create an array for it, like something like this. So float নাম দিলেন, এই যে see that the array name is marks, এবং ভিতরে বললেন কি থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বলে দিলেন কয়টা, 100টা। So you can now store 100 values here. 100টা ভ্যালু এখানে এই মার্কস এর আন্ডারে স্টোর করতে পারবেন you can, ঠিক আছে? So some other array types are, এটা দেখলেন float দিয়ে, so integer type হতে পারে, that I have talked about already. See that a একটা array যার মধ্যে 10টা blank space রয়েছে, 10টা এরকম 10টা blank space you can see here towards the right here. Okay, so you can see যে 10টা এরকম এরকম ফাঁকা ঘর থাকবে, you can put the values there, ঠিক আছে? So character type b, এখানে আমি 10টা ফাঁকা জায়গা রাখলাম। So basically these are for string, আপনি string লিখবেন, এখানে কোন ক্যারেক্টার লিখবেন, এখানে সেভ করে রাখতেছেন, something like this. Okay, can you hear me? Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. So these are the data types. So these are the data types and how to declare arrays. So actually array is declared, কিভাবে declare করতেছি, you have to have a data type first, whether it's a float, integer or character type. Then you need to write the name of the array. Then in the third bracket you need to write how many spaces that you need. Okay, that is another, these three things will make up an array. So it's a single, আগেই বলে দেই before going into anything, এটাকে বলা হয় single dimension array, ঠিক আছে? single dimension array. Okay, so few keynotes about the array is that যে এটা it can be of any data types, but একটা data type হলে আপনি ইন্টিজার যদি বলেন, সে মার্কস হচ্ছে ফ্লোট, তার মানে এই যে প্রত্যেকটা ভ্যালু উইল বি অফ ফ্লোট টাইপ। ক্যারেক্টার বললে বি উইল বি 10টা ভ্যালুর 10টাই আপনার ক্যারেক্টার টাইপ হবে। সো অ্যারে যে ইউ ক্যান সি দ্য অ্যারে সাইজ ইজ আ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, ইউ ক্যান সি দ্যাট। এটা অবশ্যই, এটা কখনোই স্থান কখনো অর্ধেক হয় না, তাই না? আমি বলবো যে আমার একটা ঘর দরকার, আমার অর্ধেকটা ঘর দরকার, এরকম হতে পারে না, ঠিক আছে? আমার একটা ঘর দরকার, 2টা ঘর, 3টা ঘর দরকার, সামথিং লাইক দিস। So the array size must be a constant value. Okay, this is the thing, I don't know whether you will understand it or not. Always contiguous, that means adjacent memory locations are used to store array elements in memory. So have you guys have any idea about pointer? Do you have any idea about pointer? Is it taught in the theory class? Pointer, yes, sir. Okay, so you have some idea about pointer. So then I think do you have an idea about array? Is array being taught? Yes, sir. Oh, arrow পড়ানো হয়েছে, so you know these things, right? আচ্ছা, তাহলে you should have told me before, তাহলে I can go a bit faster maybe. So basically arrays তাহলে কি হবে, array গুলা যখন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 10টা array আছে, so 0 নম্বর এলিমেন্ট স্টার্ট হবে, সবসময় মনে রাখবেন যদি এখানে 10টা অ্যাক্সেস করার সময় 0 থেকে 9 পর্যন্ত, এটা আপনারা জানেন। ওকে, 0 থেকে 9 পর্যন্ত আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন, এভাবে লিখতে হবে আপনাকে। সো কন্টেন্ট অ্যাক্সেস করতে হলে, সো এই 0 থেকে 9 সে 0 নম্বর অ্যারের যেই লোকেশনে থাকবে, আর 1 নম্বর যেটা, দ্যাট মিন্স a অফ 0 যেই লোকেশনে থাকবে, যেই মেমোরিতে থাকবে, a অফ 1 থাকবে তার 4 বাইট পরে, বিকজ ইটস অ্যান ইন্টিজার টাইপ, ঠিক আছে? 4 বাইট পরে থাকবে, ইট উইল টেক 4 বাইটস অফ স্পেস। ওকে, সো এইভাবে আস্তে আস্তে জাস্ট আপনার 4 বাইট পর পর প্রতিটা কন্টেন্ট থাকবে। ওকে, সো এটি এখানে বলা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট মেমোরি থাকবে, অ্যাডজেসেন্ট মেমোরিতে থাকবে অ্যারেগুলো। সো okay, so it is something like this you see here, right here. So first element যদি একটা অ্যারে, সে বললাম যে নাম্বার হচ্ছে, আমি একটা অ্যারে নাম্বার নামে আমি একটা অ্যারে ক্রিয়েট করলাম। সো বললাম int num, এটা যদি দেখতে পারেন int number 100। সো এটার ফার্স্ট যেই এলিমেন্ট বা কম্পোনেন্টে রয়েছে সেটা হবে নাম্বার 0 তে, ফার্স্ট এলিমেন্টটা, এবং লাস্ট এলিমেন্টটা হবে নাম্বার 99 এ।
ঠিক আছে, নাম্বার 99 এ। So this is how your number 100 100টা স্থান এভাবে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। So declaring arrays, array কিভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয়? So first of all I have talked about that you need to give a data type first, then space followed by space, তারপর array name, then array size in the third bracket. Okay, so maybe example would be something like this, যে double type balance 10 হচ্ছে আপনার size. Okay, so now initial, how to initialize arrays. So initializing arrays is very simple again, not very difficult actually. So you can initialize arrays. Say for example এই ডাবল ব্যালেন্সের কথা চিন্তা করি, এখানে 10টা আছে, আমি বললাম যে ডাবল ব্যালেন্স 5, আপনি সরাসরি যেই সময় হচ্ছে ডিক্লেয়ার করলেন সাথে সাথে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারেন বা পরেও ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন, নো ওয়ারিজ। সো যদি আপনি শুরুতেই ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে চান, ইউ ক্যান ডু দিস। ইকুয়ালস অ্যাসাইন করতেছেন, দিস ইজ অ্যাসাইন। সো কার্লি ব্র্যাকেটে অ্যাসাইন করতে হবে বা সেকেন্ড ব্র্যাকেটে অ্যাসাইন করতে হবে। দেখেন, so as it is a double type, so you see all the values here, so আমি separated by comma, so this is একটা এলিমেন্ট 0 নম্বর পজিশনে রয়েছে, এটা 1 নম্বর পজিশন, এটা 2 নম্বর পজিশন, এটা 3 নম্বর পজিশন, এটা 4 নম্বর পজিশন। সো সব মিলিয়ে 5টা এলিমেন্ট, দিস ইজ দ্য 5 এলিমেন্ট। সো দেন ফলোড বাই আ সেমিকলন। এইভাবে আপনি শুরুতে ইনিশিয়ালাইজেশন করে ফেলতে পারেন, দিস ইজ ওয়ান ওয়ে। অর ইউ ক্যান ডু আনাদার থিং, আপনি যদি সাইজ এরকম করে না বলে দেন, বাট সে আমি এটা যদি ব্ল্যাঙ্ক রাখি, এই জায়গাটা 5 না লিখে যদি আমি ব্ল্যাঙ্ক রাখি, নাল রাখি, তাহলে যেটা হবে বাই ডিফল্ট কম্পিউটার, আমি বললাম কি এইরকম 5টা ভ্যালু লিখে দিলাম 0 1 বাই ডিফল্ট ও বুঝে নিবে এখানে আসলে 5টা ঘর, 5টা সাইজ আসলে 5টা হয়ে যাবে। সো ইউ ক্যান ডু অলসো দিস। ঠিক আছে, দেখেন আমি ভিতরে 5 লিখি নেই, বাট ইট উইল অ্যাজিউম দ্যাট দ্য সাইজ ইজ 5। ওকে, অলরাইট, এন্ড হাউ টু অ্যাক্সেস দি অ্যারে। সে ফর এক্সাম্পল এই ব্যালেন্সের মধ্যে আমি চাচ্ছি এই ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে। সো দিস ভ্যালু কন্টেন্ট নাম্বার ইজ, এলিমেন্ট নাম্বার ইজ, এটা 0, দিস ইজ 1, এটা 2, 3 and this is 4. So I will need to write balance of third bracket 4, balance of 4, then you will get this value. Okay, so something like this. So this is shown in another way, you can easily understand. The 0 তে আছে 100, 1 এ 1 number position 2, 3.4 আছে second position, 7 আছে third position and 4 আছে fifth position. So this is what it is. Okay, so I have talked already about this, that the first index is 0 not 1, always remember this. So in terms of balance, this is balance of 0. Okay, and what is the last index? Last index is n-1. Okay, so if you have a size of n, if the size is n, the last index is n-1. So for balance of 5, আমি যে 5 সাইজ ধরেছিলাম সেখানে ইনডেক্স হবে, লাস্ট ইনডেক্সটা কি হবে? 5 - 1 4, লাস্ট ইনডেক্সটা 4, আমরা দেখেছি এখানে 4 ছিল। Okay, so this is how it is done. So this is maybe a simple example here to show you how array works. So let me remove this thing. This was done for just the understanding purpose. Okay, so some very simple array code here. Let us see what it is. So int main void. So we have taken integer type. So see that, yes, any questions? Guys, any questions? Okay, oh. So see that, first of all, you're starting a code, you're taken n key এখানে array type, right? n হচ্ছে array, আপনার integer type, 10 হচ্ছে size, আর I আর j কিন্তু normal variable. Can you see? I আর j কিন্তু এখানে normal variable. All right, I and j are normal variable. So what is it? এটা কি কাজ করতেছে দেখা যাক। একটা for loop চালানো হয়েছে, you can easily see that the for loop এখানে চালানো হয়েছে। তারপর কি করছে দেখেন, সো I is equal to 0 থেকে স্টার্ট করছে, লেস দ্যান 10, তার মানে এখানে কয়টা লুপ চলবে? 10টা, তার মানে 9 পর্যন্ত চলবে, রাইট? 0 থেকে 9, 10টা লুপ চলবে, এখানে স্টার্ট হবে 0, I ইনিশিয়াল ভ্যালুটা 0, লাস্ট ভ্যালুটা হবে 9, প্রত্যেকবার এক করে বাড়বে, ইজিলি সি ইনক্রিমেন্ট করছে এক করে। সো n হচ্ছে আপনার সেই অ্যারেটা, n of I, এই যে দেখেন এটা অ্যাসাইন করতেছে, তার মানে n of I is I plus 100, প্রত্যেকবার 100, তার মানে প্রত্যেকবার 100 যোগ হচ্ছে, রাইট? প্রত্যেকবার 100 যোগ হচ্ছে I এর সাথে। So this is what it is happening. Let's see what is we are finding here. What are the value?
সো সি দ্যাট ফর 0 আমি যদি এখানে একটু বোঝার চেষ্টা করি, দেখেন আই অফ 0 যখন ফার্স্ট লুপে থাকতেছে, আমি এটা একটু লিখি এখানে। সো যখন ফার্স্ট লুপ, সো আই এর 0 এর জন্য কি হবে, এটা 0, সো এটা 0। সো সি দ্যাট ফার্স্ট যে এলিমেন্টটা সেখানে কত ঢুকতেছে, হোয়াট উই আর ফাইন্ডিং, বলেন তো কত আসতেছে এখানে ফার্স্ট এলিমেন্টে, কত অ্যাসাইন হচ্ছে, এই যে n অফ i, এই যে অ্যাসাইন করতেছি ইকুয়াল Sir, 100. স্যার, ওকে 100, ফাইন, ভেরি গুড। সো এবার লেটস টক অ্যাবাউট ফর দি সেকেন্ড ওয়ান, ঠিক আছে, লেটস টক অ্যাবাউট ফর দি সেকেন্ড ওয়ান। আচ্ছা, সো আমরা দেখলাম যে ফার্স্ট এরটাই ছিল 100, সো সেকেন্ড লুপ, এই লুপটা শেষ হয়ে যাবে, লুপ শেষের পরে পরের লুপে যখন যাব আমার এক ইনক্রিমেন্ট করবে, এক ইনক্রিমেন্ট করলে i এর ভ্যালু কিন্তু এখন কত হয়ে যাবে, কারেন্ট ভ্যালু হয়ে যাবে 1। সো i এর ভ্যালু যখন 1 হচ্ছে তাহলে এখানে 1 চলে আসছে, এই ভ্যালুটা তাহলে 1, কারণ i এর ভ্যালু 1। তো বলতেছি যে n অফ 1 এর মধ্যে অ্যাসাইন করো, কি অ্যাসাইন করতে বলতেছি আমি, 1 প্লাস 100, তাহলে কত হবে 101, রাইট? তাহলে সি দ্যাট এর আগের ভ্যালুটা, আগের ফার্স্ট পজিশনে কত আমি সেভ করছিলাম, 100 অনলি। সেকেন্ড পজিশনে আমি সেভ করলাম কি 101, এরকম করে এন্ড সো অন। পরেরবার কি হবে, এখানে 2 হবে, এখানে 2 হবে, তার মানে পরটা 102 হবে, পরটা 103 হবে, পরটা 104 হবে, এরকম করে বুঝতেই পারতেছি ডট 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 n অফ 9 পর্যন্ত যাবে, কারণ লুপটা 9 পর্যন্ত চলবে, কারণ এটা লেস দেন 10 রয়েছে এখানে, এখানে ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। সো n অফ 9 এ 109 ডেটা স্টোর হবে, এইভাবে এই ইকুয়েশনটা জাস্ট 100 যোগ হবে তার সাথে, তাই না? ওকে, এখানে আমি কি করলাম, অ্যারেটা ইনিশিয়ালি যেমন আমরা দেখেছি, অ্যারেটা আপনি ইচ্ছা করলে ইনিশিয়ালাইজ করতে পারেন নিজে নিজে, এখানে নিজে নিজে না করে আমরা কি করলাম, ফর লুপ, একটা সিম্পল ফর লুপ চালিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়েছে, নাথিং এলস। তো তারপর আমরা যে কাজটা করলাম, এটাকে আউটপুট দেখানোর জন্য উই আর প্রোভাইডিং আনাদার ফর লুপ 0 থেকে अगेन লেস দেন 10 পর্যন্ত, প্রত্যেকবার একই ইনক্রিমেন্ট করছি। আমরা জাস্ট প্রিন্ট করছি যে ওকে %d তে আমি কি দেখাচ্ছি, এইখানে অ্যারে প্রথমটাতে দেখাচ্ছি জে, তার মানে বলবে যে এলিমেন্ট নাম্বার প্রথমে থাকবে কি 0, দেখাটা উঠবে কিরকম, তাহলে ফার্স্ট একটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি প্রথম লুপে। সো যেহেতু জে এর ভ্যালু 0, তাহলে এই জে এর ভ্যালুটা 0, তাহলে এখানে জে আসবে, এখানে 0 আসবে, তাহলে এলিমেন্ট 0 লেখাটা কি হচ্ছে ইকুয়ালস এই %d তে কি আসবে, n অফ জে মানে কি 0, n অফ 0 তে কত ছিল আমরা হিসাব করেছিলাম 100 ছিল, তাই না? তাহলে 100 আসবে, তারপর একটা নতুন লাইন তৈরি হবে, তার মানে তারপরটা হবে কি এলিমেন্ট 1 101, বুঝতেই পারতেছি, কারণ 101 হবে কেন, কারণ কারণ এটা লুপের সাথে সাথে জে এর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, এটা প্রথমবার n অফ 0 হবে, পরের বার এটা n অফ 1 হবে, পরের বার n অফ 2, n অফ 3, এইভাবে চলতে থাকবে। এখানে কি আউটপুটটা দেয়া আছে? Oh, see that. It is. So when the above code is compiled and executed, it produces the following result. So element 0, 100, element 1, 101, and so on. Element 9 is equal to 109. Okay, sir. So this is how it will work. So see that followed by the example, write a C program to find the average of n numbers using arrays. So array use করে n number এর অ্যাভারেজ বের করতে বলছে। So let's not see this, it makes things not interesting, right? Let's try to code it by ourselves. Okay, তাহলে আমি প্রশ্নটা একটু রাখি আপনাদের পাশে so that you can easily understand what was the question. So write a program to find the average of n numbers using array. This was the question. Okay, let's try and figure out what will be the code for this particular problem. So let's start. Int main is as usual. So we should define whether what should we say. For example, okay, say int একটা array নিয়ে নেই আমরা, একটা array একটা নেম বলেন, array int array এর একটা নাম বলেন আপনারা, your choice বলেন। Guys, can you hear me? Am I audible? Yes, sir. ওকে, সো একটা অ্যারের নাম বলেন আপনারা। সো আমার আসলে আমি একটা লুপ চালাতে যাচ্ছি, সো আই উইল বি টেকিং আই লেটার, আমি অন্যান্য চালাই নিতে পারি, সমস্যা নেই। সো
সে আমি অ্যারের একটা নাম দেই, যেহেতু আপনারা কেউ বলতে চাচ্ছে না, ইউ গাইস আর ভেরি শাই, বুঝতে পারতেছি, আই ডোন্ট নো ওয়াই, বাট ওকে এন, এখানে এন লেখা আছে, এন এনই নেই আমি, ঠিক আছে, এন, এবং এন এর সাইজটা কত, জাস্ট আমি সেই এন এর সাইজটা আমি আপাতত একটা বড় সাইজ দিয়ে দিতে পারি, লাইক 50, এন বললাম যে একটা অ্যারে নিলাম 50, দেখেন আমি আগেই আমি ভ্যালু বলতেছি না, এখানে কি কোথাও বলছে ইউজারের কাছ থেকে নিতে হবে নাকি নাম্বার অফ নাম্বারস ইউজিং অ্যারেস, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেই, ইট মেবি উইল বি, ইট লুকস গুড আই গেস, ঠিক আছে। সো আমি 50টা নিয়েছি, 50টা না নিয়ে আমি 10টা নেই, শুরুতে 10টা দিয়ে করি, ঠিক আছে, লেটস, কারণ 50 উইল বি ভেরি বিগ রাইট, 10টা দিয়ে করি। সো লেটস সে উই আর গোয়িং টু টেক দি ইনপুটস ফ্রম দ্য ইউজার। সো আগে ইউজারকে বোঝানোর জন্য আমরা সাধারণত কি করি, যে একটা প্রিন্টএফ এরকম টাইপের কিছু একটা দিব, যাতে ইউজার বুঝতে পারে যে তার কাছে একটা ইনপুট চাচ্ছি আমি। ওকে, সো insert the 10 different বলা দরকার নেই, 10 numbers, insert the 10 numbers, ওকে বলে দিলাম, ওকে, যে 10টা নাম্বার তুমি ইনসার্ট করো, বা ইনসার্ট 10 numbers বা ইনসার্ট দি 10 numbers, যেটাই বলি না কেন, ইনসার্ট 10 numbers এইভাবে লিখি, 10 নাম্বার ইনসার্ট করো। দেন হোয়াট উইল আই বি ডুইং ইজ, দেখেন এখন যেহেতু আমি কিন্তু সরাসরি এই কাজটা করতে পারবো না, স্ক্যানএফ দিয়ে আমি যদি এটা করতে চাই, লাইক পার্সেন্ট ডি, আমি যদি ইন্টিজার টাইপ নিছি, আমি কিন্তু দেখেন এটা করতে পারতেছি না, কি করা যাবে, আমার এখানে 10টা নাম্বার আমি ইনসার্ট করতে যাচ্ছি এন এর মধ্যে, আপনারা বলেন তো এটা কি করতে পারবো, এখানে তো আমার দেখেন এই এন এর পরে আমার কোনো আমি এলিমেন্ট উল্লেখ করে দিচ্ছি না, আমি কোনো বলে দিচ্ছি না আমার পজিশন কত, এইটা দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আবার কি এরর ধরবে, বলবে যে এটা কত নম্বর পজিশনে বসবে, তুমি যে ডাটাটা ইউজার ইনপুট নিবে সেটা কত নম্বর পজিশনে বসবে, আমার কিন্তু পজিশন ফিক্স করে দিতে হবে। সো একটা উপায় হইতে পারে, জাস্ট সি দিস, একটা উপায় হইতে পারে, সবচেয়ে সিম্পলেস্ট উপায় হইতে পারে এইটা, যে আমি বলে দিলাম ফার্স্ট পজিশনে প্রথম ডাটাটাই হবে, পরের বার আমি কপি করে পেস্ট করে দিলাম, বললাম যে সেকেন্ড ডাটাটা সেকেন্ড পজিশনে হবে, পরেরটা এভাবে এন্ড সো অন, রাইট, ঠিক আছে, একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, ঠিক আছে নাকি, বুঝতে পারছেন নাকি দেখেন, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার, ওকে, সো 10টা নাম্বার আমি এইভাবে দিতে পারি, দেখেন ইট ইজ টিডিয়াস, 10টা জায়গায় তো 50টা হইতে পারতো। সো উই গাইস নাও হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আ লুপ ওয়ার্কস, রাইট। সো রিপিটেটিভ স্টেটমেন্ট, দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা রিপিটেটিভ ওয়ার্ড, রিপিটেটিভ স্টেটমেন্ট। সো ইন দ্যাট কেস উই ক্যান ইজিলি ইউজ আ লুপ। ফর, আমি একটা ফর লুপ ইউজ করি, আই ইজ ইকুয়ালস টু, আমি বললাম 0 থেকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি এবং আমি চালাবো কোন পর্যন্ত, সেই আমি আরেকটা কাজ করতে পারি, এখানে আমি বলতে পারি যে একটা ম্যাক্রো দিয়ে দিলাম, যে ডিফাইন, এই যে সি দ্যাট ডিফাইন, ম্যাক্রো দিয়ে দিলাম, ডিফাইন বললাম যে ভ্যাল, ভ্যাল হচ্ছে 10, এইটার অর্থটা আমি একটু বলে দিই আপনাদেরকে, এটার অর্থ হচ্ছে ভ্যাল হচ্ছে একটা নেম, নাম, জাস্ট একটা নাম, যেটা নাকি আসলে রিপ্রেজেন্ট করে 10কে, ঠিক আছে। সো আমি ইচ্ছা করলে এখানে ভ্যাল লিখলে ও অটোমেটিক বুঝে নিবে এটা একটা এটা আসলে 10, হচ্ছে ভ্যাল মানে হচ্ছে 10। তার মানে স্যার ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে 10 বাই ডিফল্ট বসাই দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, এটা পুরো ফুল কোডে, এটা কোড বলেন ফাংশন বলেন, যে কোনো জায়গায় আপনি যদি ভ্যাল এখন উল্লেখ করেন তাইলেই ও বুঝবে 10, ঠিক আছে। এটা ইভেন গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করলাম। না না গ্লোবাল না, গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে এরকম, গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানে হচ্ছে ইন্ট এক্স, কথার কথা, ইন্ট এক্স ইকুয়ালস টু 15, দিস ইজ নাও গ্লোবাল ভেরিয়েবল। যখন আমার মেইন ফাংশনের বাইরে আমি একটা ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করলাম, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দি গ্লোবাল ভেরিয়েবল, ঠিক আছে। আর দিস ইজ নট আ গ্লোবাল ভেরিয়েবল, এটার মানে এটা এরকম যে ভ্যাল কথা, এটা একটা নাম, এইটার পরিবর্তে আসলে এই জিনিসটা আছে। সো গ্লোবাল ভেরিয়েবল হ্যাভ ডিফারেন্ট মিনিংস, লেট মি আন্ডারস্ট্যান্ড, মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ধরেন এইটা একটা ফাংশন, ঠিক আছে, নিচে আমি আরেকটা ফাংশন লিখলাম, কথা হোয়াটএভার, ইন্ট বললাম যে ফ্যাক্টোরিয়াল হোয়াটএভার, ধরেন, ঠিক আছে, হোয়াটএভার। সো আমি আরেকটা ফাংশন লিখলাম, এখন এই ফাংশনের মধ্যে, কথার কথা, এই ফাংশনের মধ্যে যদি আমি আরেকটা ভ্যালু ভেরিয়েবল ইনক্লুড করি, ইন্ট এক্স ইকুয়ালস টু সামথিং ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, তাহলে যেটা হবে যে এইখানে আপনার এই
গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা ব্যবহার হবে না, এটা কিন্তু তখন লোকাল ভেরিয়েবল, এটা আমি ইউজ করতে পারবো। কিন্তু যদি আমি এখানে ইন্ট এক্স না দেই, এক্স সরাসরি ইউজ করি, তখন সেটা কিন্তু গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে ইউজ করবে, ডিফাইন করলে। কিন্তু এখানে যদি আমি ভ্যালকে ডিফাইন করতে চাই, ঠিক আছে, সো ভ্যালকে কিন্তু আলাদা করে তখন ডিফাইন করা যায় না, কারণ আপনি শুরুতেই ডিফাইন করে আসছেন। সো দ্যাট ইজ একটা ছোট ডিফারেন্স। সো গ্লোবাল ভেরিয়েবল, লোকাল ভেরিয়েবল আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, বাট ভ্যাল আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, মানে ভ্যাল মানে বলতেছি যে আপনি যখন ম্যাক্রো যেটাকে বলতেছি বা ডিফাইন যেটাকে বলতেছি, আপনি যখন ডিফাইন করতেছেন ওটাকে কিন্তু পরবর্তীতে এসে চেঞ্জ করতে পারবেন না। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা কি বুঝতে পারতেছি? সিম্পল কথা, এটা দেখেন, can we understand it or not? So global variable can be changed from function to function. আপনি গ্লোবালকে ইউজ না করে লোকাল ইউজ করতে পারেন সেম নাম দিয়ে, কোনো সমস্যা নাই, গ্লোবালের মতোই থেকে যাবে। এই ফ্যাক্ট ফাংশনের বাইরে গেলে, ধরেন এখানে আপনি এক্স এর একটা ভ্যালু ধরলেন 10, কথার কথা জাস্ট বুঝাচ্ছি, আপনি আরেকটা দিলেন, আরেকটা বললেন যে ইভেন অড, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে, আরেকটা ফাংশন রয়েছে। সো এখানে কি করলেন, আপনি ডিক্লেয়ার করলেন না, দিস ইজ নট অ্যান, এটা লোকাল ভেরিয়েবল এখানে এক্সটা, কিন্তু এখানে কি করলেন, এক্স দিয়ে আপনি কোনো একটা অপারেশন চালাইলেন, হোয়াট এভার, করেন কথার কথা, ঠিক আছে, অপারেশন চালাইলেন, কিন্তু এইটা কিন্তু তখন গ্লোবাল ভেরিয়েবলকে রেফার করবে, এটাকে রেফার করবে গ্লোবাল ভেরিয়েবল, তার মানে মেন ফাংশনের বাইরে যেটাকে আমরা বলছি সেটাকে রেফার করবে, ঠিক আছে। এবং সি দ্যাট এই সেম নাম দিয়ে আপনি পরবর্তীতে কি করতে পারতেছেন, এটাকে লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা যায়, বাট ওয়্যারএজ ফর দিস ডিফাইন, যেটাকে আপনি ডিফাইন করবেন পরবর্তীতে, এটাকে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে আবার চেঞ্জ করতে পারবেন না, ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্যাট, ঠিক আছে, এটাই জাস্ট ছোট্ট একটা পার্থক্য। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ওকে, সো ওকে ফাইন, যেটা বললাম, সো যেহেতু আমরা দেখতেছি বারবার আমার রিপিটিটিভ কাজ করতে হচ্ছে, সো লেটস পুট আ ফর লুপ। সো আমরা কত পর্যন্ত চালাবো, ভ্যালু পর্যন্ত চালাচ্ছি, i প্লাস প্লাস, ঠিক আছে। সো সি দ্যাট, তো আমি কি করবো, স্ক্যান করবো, কয়বার স্ক্যান করা উচিত, হোয়াট ডু ইউ থিংক, হাউ মেনি টাইমস শুড আই স্ক্যান, কি চেঞ্জ করা উচিত এই কোডে বলেন তো, বাট দ্য চেঞ্জ শুড বি, ইউ গাইস টেল মি। আমি 10 বার স্ক্যান করতে চাচ্ছি প্রতিটা পজিশনে, আমার রয়েছে কয়টা, আমার রয়েছে 10টা পজিশন, আমার 10টা পজিশনে আমি 10টা নাম্বার ইনসার্ট করব, আমি 0 থেকে স্টার্ট করব, প্রত্যেকটা পজিশনের ডাটা ফিল আপ করবো, কি করব, কি চেঞ্জ করতে হবে বলেন কোডে স্যার এইখানে? ওখানে এন স্ক্যান এফে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এন আই দিতে হবে স্যার। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো এটা হবে হচ্ছে, এটার সাথে সাথে চেঞ্জ হবে, প্রথমবার 0 নম্বর পজিশনে ডাটা ইনপুট নিবে, পরে 1 2 3 এভাবে 9 পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছি চলবে, সেভাবে আমি ডাটা ইনপুট নিয়ে নিলাম। লেটস সে এখন জাস্ট আমি যেটা ইনপুট নিয়েছি আমি ধরেন সেটাকে প্রিন্ট করব, কথার কথা, ও না প্রিন্ট করবো কেন, এটা কি করতে বলছিল, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনালিটি, অ্যাভারেজ করতে বলছে, রাইট, ফাইন্ড দি অ্যাভারেজ অফ n নাম্বারস ইউজিং অ্যারেস। সো এটাকেই অ্যাভারেজ করতে বলছে। সো সি দ্যাট ইট ক্যান বি মেড অ্যাভারেজ, আলাদা আমি একটা লুপেও অ্যাভারেজ করতে পারি, আমি বললাম যে আমি পুরো ইনপুটটা একবার আগে নিয়ে নেই, পরে আমি একটা লুপে অ্যাভারেজ করি, অথবা আমি এখানেই অ্যাভারেজ করতে পারি, এই একটা লুপ দিয়ে অ্যাভারেজ করতে পারি। সো দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ওয়েজ, ঠিক আছে। So what I would be needing is another variable, name average নাম নিলাম, একটা ভেরিয়েবল ইন্টিজার টাইপ, ওকে, অ্যাভারেজ নিলাম। তো যদি আমি এই একটা লুপ ব্যবহার করেই আমি অ্যাভারেজটা করে ফেলতে চাই, ইট ইজ ভেরি সিম্পল দ্যাট আই ক্যান ডু সামথিং লাইক দিস, এভিজি, এবং আমি বলে দিলাম অ্যাভারেজে ইনিশিয়ালি 0 অ্যাসাইন করে দিলাম, এভিজি ইজ ইকুয়ালস টু, আমি বললাম যে অ্যাভারেজের সাথে আমি বলতেছি যে আমার এন অফ যে আইটা রয়েছে, ঠিক আছে, এন অফ আইটা যেটা রয়েছে সেটাকে তুমি যোগ করো, ঠিক আছে। তাহলে আমি একটা লুপেই করতে চাচ্ছি এখানে কাজটা, আমি কি করতেছি, অ্যাভারেজ করবো, মানে সবগুলো যোগ করব। সো এখানে ইউজার একটা ইনপুট দিল, সেই একটা ইনপুট নেওয়ার সাথে সাথে পরের লাইনেই আমি কি করতেছি, এই অ্যাভারেজ ভেরিয়েবলের মধ্যে সেটা যোগ করে ফেলতেছি, যোগ করে ফেলে আমার টার্গেট হচ্ছে যখন পুরো সবগুলা সে ইনপুট দিয়ে দিবে 10টা ভ্যালু, সো বাই দ্যাট টাইম 10টার যোগফল আমার অ্যাভারেজের মধ্যে চলে আসবে, রাইট। পরে আমি কি করব, অ্যাভারেজ এই লুপের বাইরে এসে আমি জাস্ট যদি বলি অ্যাভারেজ ইজ ইকুয়ালস টু কারেন্ট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু প্রিভিয়াস ভ্যালু, মানে ওই যে 10টার যে যোগফল সেটা ডিভাইডেড বাই ভ্যাল, তাহলেই দেখেন আমার অ্যাভারেজটা হয়ে যায় না, হচ্ছে, দেখেন তো, এটা কি বুঝতে পারতেছি কি করলাম, সি দ্যাট,
ইফ ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট অর নট। দেখেন কারোর সমস্যা হচ্ছে নাকি কোনো? আর ইউ গ্যাস আন্ডারস্ট্যান্ডিং? বুঝতে পারছি গাইস, ইউ নিড টু টেল সামথিং। পারতেছি না। আচ্ছা আচ্ছা বুঝা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, সো প্লিজ ডু মেক সাম ইন্টারাকশন, বিকজ আদারওয়াইজ আমি কিছু বুঝতেছি না যে আপনারা বুঝতে পারতেছেন নাকি। ঠিক আছে, সো ইট ইজ ভেরি, এখানে আমি এই লুপের মধ্যে এই পর্যন্ত আমি প্রত্যেকটা ধরে ধরে ভ্যালু নিলাম। এখানে কি করলাম, প্রত্যেকটা সাথে সাথে পরের লাইনে এসে যোগ করলাম একটা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবলের মধ্যে প্রিভিয়াস ভ্যালুর সাথে, জাস্ট ওই ভ্যালুটা যেটা ইউজার ইনপুট দিবে সেটাই সাথে সাথে যোগ করে ফেলতেছি। পরবর্তীতে আমি কি করতেছি, এই লুপ যখন শেষ, মানে 10টা ভ্যালু ইনপুট নেওয়া শেষ, তখন কি করতেছি, বাইরে এসে আমি জাস্ট সিম্পল সেটাকে, যে আমার ভ্যাল 10 ছিল সেটা দিয়ে আমি ভাগ করে দিচ্ছি, তো আমার অ্যাভারেজ হয়ে যাওয়ার কথা কমপ্লিটলি। সো অ্যাভারেজটা হবে কিন্তু ইন্টিজার টাইপ, বাই দ্য ওয়ে ইট উড বি ইন্টিজার টাইপ। বুঝতেই পারতেছেন আমি ফ্লোট টাইপ নেই নাই, আমার ফ্লোট টাইপ নিলে আরো ভালো হইতো, তাই না? ফ্লোট টাইপ দিব এখন, তো লেটস ডু দ্যাট। ফ্লোট টাইপ নিয়ে নেই তাহলে আরো ভালো হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমি এখানে আইটা রাখতে পারবো না। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন? আই, ওকে, সো নাও ইটস ওকে। সো ইন্টিজার আই টাইপ, আমি যেহেতু অ্যাভারেজটা ফ্লোট টাইপ, এর জন্য আমি একটা কাজ করলাম যে আমি ফ্লোটিং করে নিলাম। ঠিক আছে, সো আমার অ্যাভারেজটাও ফ্লোট এবং এনটাও ফ্লোট, সো আলটিমেটলি আমি ফ্লোট টাইপ ভ্যালু পাবো এবার। ঠিক আছে, সো নাও আমি চাচ্ছি যে যে রেজাল্টটা পাবো সেটাকে আমি প্রিন্ট করি, প্রিন্ট এফ। ঠিক আছে, প্রিন্ট এফ। এখন এই প্রিন্টিংটাও দুটো ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা করতে পারি। একটা করতে পারি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, যেরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাভারেজ the average of all numbers is কত পার্সেন্ট এফ বললাম, এবং সেটাকে সেই জায়গাটা আমি প্রিন্ট করে দিতে পারি এভিজি। তাতে কিন্তু হয়ে যাবে আমার, will work just, oh আচ্ছা, why there is no return zero নাই কেন? Okay, so it will work nicely. So to see that, I'm just going to run kori. So there is an error there. What is the error? রিটার্ন মে মিস্টেক আছে স্যার। Oh, আচ্ছা, return. Yeah. আর Sorry. স্যার স্ক্যানএপে স্যার পার্সেন্ট এফ হবে মনে হয় স্যার ফ্লটের জন্য। Oh, আচ্ছা, চেঞ্জ করছি, পরে চেঞ্জ করে নিতে না? Oh, thank you for that. Thank you. বসে থাকে ইরর দেওয়ার পরে রিপ্লাই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, দেখছি এটা কি লিখছে, এটার আগে একটা ইয়া হবে, বুঝতেছে এক্সপেক্টেড, এটা বিফোর এভিজি। স্যার ওই যে স্ক্যানএপের শেষে স্যার ওকে ওকে ওকে, এখানে একটা ইয়া মিসিং আছে, রাইট? সো নাও ছোটখাটো ভুল হয়ে গেছে। ওকে, সো ইনসার্ট 10 নাম্বারস, আই এম সেইং যে 10 নম্বর ইনপুট দাও হচ্ছে 5 2 6 8 150, জাস্ট র্যান্ডম নাম্বারস, 1 2 3 4 5 6 7 আরো 8। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো দ্য অ্যাভারেজ অফ, দেখেন 10টা নাম্বার ইনপুট দিয়েছি আমি, ইউ ক্যান সি। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু সি, সো লেট মি গো আহেড এন্ড মেক ইউ, দেখাচ্ছে এবার? ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? দেখা যাচ্ছে গাইস? Yes, sir. ওকে, সো 10টা নাম্বার যে কথাটা লিখেছিলাম, প্রিন্ট করেছিলাম, সেখান থেকে আমি দেখেন 10টা নাম্বার ইনপুট দিয়েছি, দেওয়ার সাথে সাথে যে কোড অনুসারে দ্য অ্যাভারেজ অফ অল নাম্বার ইজ, ওই সূত্রটা অনুসারে ভাগ হয়ে গেছে। সো এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে আমি আসলে অ্যাভারেজ ভেরিয়েবলের মধ্যে যোগ করেছি, আপনাদের যদি খেয়াল থেকে থাকে, অ্যাভারেজ ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি যোগ করছি, প্রত্যেকটা ইনপুট নিছি, এই 5 দেওয়ার সাথে সাথে অ্যাভারেজের ভ্যালু শুরুতে হয়ে গেল 5, যখন 2 দিলাম আগের 5-এর সাথে নতুন 2 যোগ হবে 7, পরবার আগের 7-এর সাথে 6 যোগ হবে 13, এরকম করে যোগ করে নিছি। যখন এই কাজটা হয়ে গেল, লাস্ট ইনপুটটা দিয়ে দিলাম, সাথে সাথে কি করছি আমি দেখেন করে, যে আমি সেই অ্যাভারেজকে ভ্যাল যেটা মানে 10 দিয়ে ভাগ করে দিছি এবং সেটাকে পরে প্রিন্ট করে দিছি। ঠিক আছে, সো দিস আই হ্যাভ ডান হেয়ার, যে সেটাকে আমি 10 দিয়ে ভাগ করে এই লেখাটা প্রিন্ট করে দিলাম, এন্ড দিস দ্য রেজাল্ট এন্ড রিটার্ন 0। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং নাও। এইটা তো একটা ভাবে আমি বললাম যে এটা একটা ভাবে হতে পারে, এরকম আরেকটা উপায় আছে, there is another way to do। আপনি যদি খুব সুন্দর করে প্রিন্ট করতে চান, আপনি এখানে কি কি নাম্বার আমি ইনপুট দিয়েছি সেভাবেও বলে দিতে পারেন। তো সো দ্য অ্যাভারেজ অফ অল নাম্বারস না বলে দ্য অ্যাভারেজ অফ নাম্বারস এটা বললাম আমি, ধরেন কথার কথা আমি বললাম ফ্লোর। দেখেন আমি কি করতেছি, আমি এটাকে কিভাবে লিখতেছি,
এটা এভাবে এই লেখাটা লিখলাম, আগে লিখে আমি এটা ছেড়ে দিই। দেখেন আমি কিসের কথা বলতেছি, what I'm trying to say। এটা আমি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে যাচ্ছি। সো আমাদের রেজাল্ট কিন্তু হয়ে গেছে, আমি যেভাবে করি না কেন আমার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার কাজ শেষ অ্যাকচুয়ালি। সো তো what I want to do is এখানে আমি এটা স্পেস দিলাম, আমি একটা %f দিলাম, দেন আমি বললাম n of i। সো n of i means what? সো আসলে আমি যেটা বলতেছি, এখানে আমি একটা ফর লুপ চালাবো। সো আমি যদি সুন্দর করে প্রিন্ট করতে চাই, ফর i 0 থেকে স্টার্ট করলাম, i is less than 12 পর্যন্ত নিয়ে গেলাম, বা 10 এখানে 10 লিখলেও কোনো সমস্যা নাই, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। প্লাস প্লাস এক করে বাড়াচ্ছি আমি, ঠিক আছে। এন্ড আমার হবেটা কি আগে বুঝে নেই, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। এখানে আসলে এই দ্য অ্যাভারেজ অফ নাম্বারস যে বলছি, নাম্বারস বলার পরে সে প্রত্যেকটা নাম্বার যেখানে আমি ইনপুট দিছিলাম সবগুলো সুন্দর করে লিখবে, লেখার পরে তারপরে সে প্রিন্ট করবে। সো ইট উইল লুক ভেরি নাইস, ঠিক আছে, এটা দেখতে সুন্দর লাগবে, সুন্দর হবে দেখতে। সো ইউ উইল গেট টু সি দ্যাট লেটার, ঠিক আছে, এটা পরে আপনারা দেখতে পারবেন। সো আমি একটা করে দেখাই, তারপর লাস্টে আমি জাস্ট প্রিন্টএফটা করে দেই। প্রিন্টএফ আর একটা প্রিন্টএফ নিব আমি। তো বলতেছি যে এবার সব লেখাগুলো সুন্দর করে আসবে, এখানে কি হবে, এই লেখাটা উঠবে, তার মানে দেখেন আমি কোনো নতুন লাইন তৈরি করি নাই, এই দুটো ফুটার পরে কি হবে, প্রত্যেকটা নাম্বার যেগুলো আমি ইনসার্ট দিয়েছি, আছে একটা করে কমা দিই, কমা দিলে সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে, কমা দিই, প্রত্যেকটা নাম্বারে লেখা উঠবে কমা সহকারে, ঠিক আছে, কমা সহকারে লেখা উঠবে, উঠে সবগুলার যোগফল কত, এভারেজ কত সেটা, এভারেজ অফ নাম্বারস এটা দিলাম। তারপর আমি বলতেছি ইজ %f, এখানে আমি বলবো এপিজি, ঠিক আছে। দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। সিম্পলি এটা তখন দেখতে আরো মাচ বেটার লাগবে। দেখেন আমি এটা যদি এখন রান করি, জাস্ট আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে প্রিন্ট করলাম, আর কিছুই না। সো अगेन 10 নাম্বারস, জাস্ট আমি কিছু র্যান্ডম নাম্বার দিয়ে দিই। তো সি দ্যাট, এই যে যেটার কথা বললাম, দ্য এভারেজ অফ নাম্বারস, দেখেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে সুন্দর করে এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইফ ইউ আর সিইং দিস, দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্যাট আমি সুন্দর করে এখানে লিখলাম, এখানে আমি ফর লুপ চালাই, প্রত্যেকটা যে নাম্বারগুলা ওই অ্যারের মধ্যে রেখেছিলাম, দেখেন প্রত্যেকটা নাম্বার আমি ফর লুপ দিয়ে প্রিন্ট করছি, প্রিন্ট করে সবগুলো বলছি ইজ এত, তাহলে এভারেজটা হচ্ছে এত। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পারলাম এটা? সো হোপফুলি দিস ওয়াজ আ ভেরি ইজি এক্সাম্পল। এখানে আবার হয়তো ডিফারেন্ট ওয়েতে করা হইতেও পারে, লেটস সি। ওকে, নাও সো দিস হেয়ার, ওকে, হ্যাঁ যেটা বললাম এটা একবারে এক লুপেই করেছে, ঠিক আছে, যেটা আমিও করেছি, একবারেই করেছি। সো সি দ্যাট ইউ কুড হ্যাভ ডান, আপনি ইচ্ছা করলে স্ক্যান আলাদা করে করতে পারতেন, এভারেজটা আলাদা আর একটা ফর লুপে করতেই পারতেন, কোনো সমস্যা ছিল না, ঠিক আছে, ইউ কুড হ্যাভ ডান দ্যাট অলসো, ঠিক আছে, বাট ট্রাই টু ইউজ লেসার নাম্বার অফ লুপস ইফ পসিবল, কারণ যেখানে আপনি কমপ্লেক্সিটি কমাইতে পারবেন, ট্রাই টু রিডিউস দ্য কমপ্লেক্সিটি। ওকে, সো নাও, ওকে, সো দিস ইজ আ মাল্টি-ডিমেনশনাল অ্যারে, ঠিক আছে, দিস ইজ আ মাল্টি-ডিমেনশনাল অ্যারে, দেখতে পাচ্ছি x3 4, দেখতে পাচ্ছেন থার্ড ব্র্যাকেটে 3, আবার আরেকটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে 4। সো হোয়াট ডাজ দিস মিন? এটা অনেকটা ম্যাট্রিক্সের মতো, এটাকে ম্যাট্রিক্সের মতো আপনারা কল্পনা করতে পারেন। সো হাউ দিস ইজ লাইক আ ম্যাট্রিক্স, হোয়াট ডাজ দিস মিন, আগে এটা বোঝার চেষ্টা করি। দিস স্ট্যান্ডস ফর নাম্বার অফ রোস, দিস স্ট্যান্ডস ফর নাম্বার অফ কলামস, ঠিক আছে, তার মানে কি বোঝাচ্ছে, এই এক্স যে অ্যারেটা রয়েছে এটা একটা ফ্লোট টাইপ অ্যারে, এখানে ফ্লোট ভ্যালু বসাবো, দশমিকের পরে কিছু থাকবে হয়তো বা এরকম, এবং এই অ্যারেটা কিরূপ, এই অ্যারেটা এরকম যে এখানে আপনার রো রয়েছে 3টা, প্রতি রোয়ে 4টা করে ভ্যালু রয়েছে, ঠিক আছে, রো রয়েছে 3টা, প্রতি রোয়ে 4টা করে ভ্যালু রয়েছে। সো দিস ইজ আ ফ্লোট টাইপ এক্সাম্পল অফ মাল্টি-ডিমেনশনাল অ্যারে। সো এটা আপনি এইভাবে, রাইট, ইয়া, এটা এইভাবে দেখতে পারেন আপনি। ক্যান ইউ গাইস সি ইট প্রপারলি? এটা দেখা যাচ্ছে ভালো করে? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে, সো সি দ্যাট ইট ইজ সামথিং লাইক দিস, যেখানে রো রয়েছে 3টা, প্রত্যেকটা রোয়ে এই যে দেখেন 1টা 2টা 3টা 4টা কলাম, মানে 4টা করে ভ্যালু রয়েছে, এবং পজিশন লোকেশন কিভাবে আপনি আলাদা করবেন, আপনাকে কল করতে হবে এইভাবে x of 0 0, ঠিক আছে, এরকম।
সো একটা ছোট এক্সাম্পল আমরা চেষ্টা করি এই দিয়ে মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে দিয়ে। এটাকে মাল্টি ডিমেনশনাল বা 2 ডিমেনশনাল অ্যারে বলতেছে, যেহেতু দুইটা ডাইমেনশন আছে, 3টা ডিমেনশনও থাকতে পারে। ঠিক আছে, সো এগেইন লেটস সে ইন্ট মেইন, আমরা একটা নেই, সো রিটার্ন করে দেই ফার্স্টেই 0 so that we don't, okay fine, so now let's declare একটা সিম্পল মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে ডিক্লেয়ার করি এবং এটাকে শুরুতে ইনিশিয়ালাইজ করি। ঠিক আছে, এবং ওটাকে প্রিন্ট করে দেখাই আপনাদেরকে ওটা কিরকম। সো বাই দ্য ওয়ে, মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারেকে যখন আপনি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে প্রিন্ট করতে চাবেন, আপনি যদি ম্যাট্রিক্স এর ফর্মে প্রিন্ট করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে দুইটা রো কলাম করতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে। ঠিক আছে, সো আপনাকে একটা লুপ দিয়ে রো আর একটা লুপ দিয়ে কলাম করতে পারেন, সামথিং লাইক দিস। সো আমি একটু করি, তাহলেই আপনি দেখতে পারবেন। সো আমি আগে শুরুতেই আমি নিজে ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি, সে ইন্টিজার টাইপই বললাম, এবার আর কোনো ঝামেলায় যাচ্ছি না। আমরা একটা মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারের জন্য আমি মাল্ট নাম দিলাম, একটা অ্যারের নাম। সো এটা আমি বললাম এটার মধ্যে ডাননেরটার মতোই দেখাই 3/4, 3/4। ঠিক আছে, তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে যে এখানে আসলে এই যে 3টা রো 4টা করে, প্রতিটা রোতে 4টা করে ভ্যালু। এখন এটা কিন্তু আমি ইনিশিয়ালাইজ করি নাই, ভ্যালুটা ইনিশিয়ালাইজ করি নাই। সো আমি দেখাই দিই ইনিশিয়ালাইজ করবেন কিভাবে আপনারা, হাউ টু ইনিশিয়ালাইজ দিস ভ্যালুস। ঠিক আছে, মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারেতে কিভাবে ভ্যালুগুলো আপনি অ্যাসাইন করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। সো ইন অর্ডার টু অ্যাসাইন দি ভ্যালুস, what you need to do is you need to use the if I'm not wrong, this is like second 1 minute, এটা এর মধ্যে করতে হয়। দেন ইন দ্যাট I have to use, say for example, first time বলো 1 2 3 4, let me see that if I'm telling you the right thing, একটু দেখে নেই, আমি একটু চেক করে নেই if it is correct or not. তো 4টা করে ভ্যালু আমি বসাচ্ছি, you can easily see. Okay, so I may be most probably there, not sure, but there is like ব্র্যাকেটে যদি আমি ভুল করে থাকি তাহলে কোনো একটা ব্র্যাকেটে ভুল করব হয়তোবা, মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের জায়গায় থার্ড ব্র্যাকেট হবে এরকম কিছু একটা, আর ফার্স্ট ব্র্যাকেটের জায়গায় সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে এরকম কিছু একটা, বিকজ আই এম ডুইং ইট আফটার আ লং টাইম, সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। 9 10 11 12, সো ট্রাই টু, ওকে, সো কয়টা হলো এখানে? So let's try to understand now. একটা দুইটা তিনটা হয়েছে না? You see 3, আচ্ছা এখানে একটা কমা দিয়েছি এক্সেস। Okay, let's see whether there is an error or not. আমাদের যদি এরর থাকে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে কোনো একটা আমি ইয়াতে ভুল করেছি। So let's try to print these values. ঠিক আছে, let's try to print these values. So how to print these values? So this will need, যদি আমি এটাকে প্রিন্ট করতে চাই, সো এটা একটা ম্যাট্রিক্স, ধরেন এটা একটা ম্যাট্রিক্সের মতো, আমি ম্যাট্রিক্সের আমি চাচ্ছি এরকম কিছু একটা প্রিন্ট, এরকম কিছু একটা করতে, যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। সো আমি এইভাবে প্রিন্টটা করতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, সো আমি এইভাবে প্রিন্টটা করতে চাচ্ছি। So in order to do that, so I will be needing print, but on top of that আমার row আর column control করতে হবে। So in order to do that, so I need to call some row and column thing. Okay, column দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম আমি, row আর column। So একটা integer type আমি নিচ্ছি, integer type বলছি, for loop চালাবো আমি। for loop আমি বলতেছি okay, row is equals to 0 থেকে শুরু করব আমি, এবং আমার রো কয়টা রয়েছে, আমার এইটা চলবে কতক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার যে রো এর ভ্যালুটা রয়েছে সেটা লেস দেন 3, কারণ আমার 3টা রো আছে। তাহলে 0 1 2, লেস দেন 3 মানে কি 0 1 2। ইউ ক্যান সি যে 3টা আমি কোথা থেকে নিয়ে এসেছি, এখান থেকে নিয়ে এসেছি। ওকে, সো রো এর ভ্যালু প্রতি শেষে, প্রতি ইটারেশন শেষে আমি 1 করে বাড়াবো। ঠিক আছে, সো এখানে আমি রো কন্ট্রোল করতেছি, ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে আমি রো কন্ট্রোল করতেছি। সো প্রতিটা রোয়ে আমি কি করব, আমি যে একটা করে ভ্যালু
সেটা আমি প্রিন্ট করব, রো এর যে প্রতিটা ভ্যালু সেটা আমি প্রিন্ট করবো। সো হাউ টু ডু দ্যাট? ইন অর্ডার টু ডু দ্যাট আই এম গোইং টু টেক আনাদার ফর লুপ, যেটা দিয়ে আমি কলামকে অ্যাক্সেস করব। দেখেন এটা আমি কিভাবে করতেছি। সো কলাম মোট 0 থেকে স্টার্ট হবে এবং শেষ হবে কোথায়, যে কলামটা ভালো করে দেখেন, কলাম উইল বি এন্ডিং এট <4। ঠিক আছে, কলাম 4 শেষ হবে। সো কলামও আমার প্রতিবার এক করে আমি বাড়াচ্ছি। সো এই জায়গায় আমি আসলে প্রিন্টিং এর কাজটা করব। ঠিক আছে, এই জায়গায় আমি আসলে আমার যে প্রিন্ট সেই কাজটা করব। সো প্রিন্ট কি করতেছি আমি একটু দেখেন, প্রিন্ট এফ, আমি জাস্ট বলতেছি যে %b আমি প্রিন্ট করব। এখানে আমি কি প্রিন্ট করছি দেখেন, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। সো মাল্টের মধ্যে, সো এখানে আমি রোটাকে দিব, তাহলে ফার্স্টের বার প্রথম রোতে 0টা আসবে, পরে এই 0 যখন থাকবে প্রথম রো এর মধ্যে, এখানে যে 4টা ভ্যালু রয়েছে 0 থেকে 3 পর্যন্ত কলামের সব ভ্যালু প্রিন্ট হয়ে যাবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? এটা কি বুঝতে পারতেছি? দেখেন এই রোর এই ফর লুপের আন্ডারে নেস্টেড ফর লুপ হচ্ছে এইটা। সো রো 0টার আন্ডারে যখন রোর ভ্যালু 0, তখন কলামের 3টা ভ্যালুর জন্য ইটারেশনটা চলবে। সো রো 0 থাকবে, কলামের যেই 3টা ভ্যালু রয়েছে, সরি 4টা ভ্যালু রয়েছে 0 1 2 3, 0 থেকে 3 পর্যন্ত এই 4টা ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করবে এবং সেটাকে প্রিন্ট করবে। সো আমি একটা কাজ করি, তাহলে আমি একটা স্পেস দিয়ে প্রিন্ট করি, মনে হয় তাহলে ভালো হবে। একটা স্পেস দিয়ে প্রিন্ট করি, দেখতে হয়তো বা সুন্দর হবে প্রিন্টেড। ওকে, সো দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি, আমি এটা চাচ্ছি সুন্দর করে প্রিন্ট করে দিই। ওকে, তো এই প্রিন্টিংটাই আমি চাচ্ছি। এন্ড প্রতিটা শেষে আমি চাচ্ছি কি, যে একটা করে, যেহেতু আমি চাচ্ছি কি একটা ম্যাট্রিক্স এর মতো করে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি, সামথিং লাইক দিস, তাহলে প্রত্যেকটা রো শেষে আমাকে একটা করে নতুন লাইন প্রিন্ট করতে হবে। সো এইটা শেষে আমাকে একটা করে নতুন লাইন প্রিন্ট করতে হবে। সো সো প্রিন্ট এফ, রাইট, নিউ লাইন, একটা নতুন লাইন প্রিন্ট করে দিলেই আমার কাজটা মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এখন এইটার ওকে, নাও ইটস ওকে। So let's see whether there is an error or not. If there is an error, most probably in this portion, আমি আগেই বলে দিচ্ছি। Let's see. Oh, okay. Yeah, most probably এখানে আমার ইয়াটা দেয়ার স্টাইলটা ঠিক হয়নি। 1 মিনিট, দেখতেই পারতেছেন এখানে ভ্যালু গুলা 000 কিরকম উলট পালট কিছু একটা আসছে। ইট ইজ ডিউ টু আমার ভ্যালুর ইনসার্শন করাটা ঠিক হয়নি। লেট মি কারেক্ট দিস ওয়ান ফর ইউ। মোস্ট প্রবলি দ্য এরর ইজ হেয়ার, যে এইটা মনে হয় থার্ড ব্র্যাকেট হবে, ইফ আই এম নট রং। এটাও থার্ড ব্র্যাকেট হবে। ক্যান ইউ হিয়ার মি গাইস? এম আই অডিবল? জি স্যার। ওকে, এটা মনে হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে, দ্যাট ইজ দ্য কার্লি ব্র্যাকেট। দিস ইজ দ্য কেস মেবি, because I actually forgot after a long time I'm doing this. Okay, so this would be the case maybe. Now save everything and run this one right now. Okay, now it yeah, so this is if I remove this one, then what happens? 1 minute, let me check. So you have to error expected identifier or data before a token. So is there this first bracket first, something like this? First bracket হবে আগে। What happened now? Expected data before a token. I'm doing, what is the mistake I'm making? Check 1 minute, let me check whether there is how to, 1 minute, okay. Any declaration, previous declaration, how to, এটা তো দেখায় নাই মনে হয়, তাই না, যে কিভাবে মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে কে ডিক্লেয়ার করতে হয়। ইয়া, এখানে সিঙ্গেল অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছে। সো নো মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড। ওকে ওকে, কি ফার্স্টেরটাই ঠিক ছিল? তো এটা হলে এরকম হইতো। আচ্ছা আচ্ছা, লেটস সি। In that case, this was scenario. Okay. Okay.
এটা ছিল সিনারিওটা, তখন আউটপুটটা দিচ্ছিল কি 4812 4812, দ্যাট মিনস লাস্টেরটা প্রিন্ট করতেছে সবসময়। ইয়েস, it is always printing the last, not the first values, প্রথম ভ্যালুগুলা প্রিন্ট করতেছে না। row column, so the column is 0, row is 0, so okay, so some problem. Okay, 1 minute, let me check whether or I have to check in the internet whether how to assign. Actually, I forgot, honestly I forgot how to assign the values. Now এখানে single dimensional array again, these are all single dimension array. হ্যাঁ, আগে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয়, that is correct. So these are actually done by some previous instructors, এই দাগগুলো দিয়েছে, so we'll correct it later. Okay, we have না এখানে না practice. Okay, this is the, yeah, oh, both the okay, there is a mistake I made. Okay, ছোট একটা মিস্টেক হয়েছে, both দুইটাই আমাদের থার্ড ব্র্যাকেট, সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে, so this is the correction. Okay, sorry for that. আপনাদের সাথে সাথে আমিও শিখতেছি। Okay, so okay, fine. Okay, this is okay now. That is the mistake I made, maybe. Now see, now if you were to see the output now, can you see the output? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Can you see the output, guys? Yes sir, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, so we actually intended it to be like this, right? আমরা চাইছিলামই যে আউটপুটটা এরকম যাতে আসুক, আমাদের টার্গেটই ছিল এরকম ম্যাট্রিক্সের মতো শো করব। so this is how you can do রো এবং কলাম করে আপনি মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে গুলোকে আপনি এভাবে প্রিন্ট করতে পারেন, ঠিক আছে? সো যখন রো 0 ছিল, এখানে 0 জন্য যখন ছিল, এখানে কলামের 0 থেকে 3 পর্যন্ত যখন হচ্ছিল, কলামের 0 মানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা, রোড 0 মানে হচ্ছে পুরো এই রোড, এই পুরো এই কন্টেন্টটা, এই কন্টেন্টের মধ্যে 0 মানে হচ্ছে 1, 1 মানে হচ্ছে 2, 2 মানে 3, 3 মানে ছিল 4। এভাবে সে এইভাবে 1 2 3 প্রথম লাইনে প্রিন্ট করলো, তারপরে নতুন লাইন তৈরি করলো, পরের রূপে যে রোর ভ্যালু 1 হয়ে গেল। সো 1 হয়ে যাওয়া মানে সে এখন এই জায়গাটা সার্চ করবে, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, সো ইন্টারেস্টিং থিং ইজ অলসো দ্যাট ইউ ক্যান অলসো ফাইন্ড আউট যে আপনার একটা রো অথবা কলামে কোন একটা ভেরিয়েবল আছে কিনা, এটাও করতে পারেন। আমার কথা বুঝে গেছে আমি কি বললাম? সার্চ করতে পারেন আপনি, এটা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং। দিস ইজ আ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি। যে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার রো বা একটা ডাটা আছে আপনার কাছে, সেই ডাটার মধ্যে এই জিনিসটা খুঁজবেন আপনি, বা একটা ভ্যালু ম্যাচ করতেছে নাকি, আপনি তখন ম্যাচ করাইতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে সে ফর এক্সাম্পল ইন দ্যাট পারপাস হাউ টু ফাইন্ড আউট, আমি তো এটা জাস্ট প্রিন্ট করে দেখাইলাম। সো লেটস ইগনোর ইট, আমরা তো প্রিন্ট করতে পারলাম, এখন পারতেছি প্রিন্ট করতে সুন্দর করে। সো আমি জাস্ট আপনাদেরকে চেক করে দেখাই। ধরেন আমি চাচ্ছি ইউজার আপনাকে একটা ইনপুট দিবে, তো সো আমি বললাম ইউজার একটা ইনপুট দিবে, সেই ইনপুটটা আমি খুঁজবো এগুলোর মধ্যে সেটা আছে কিনা, ঠিক আছে? এবং যদি থাকে তাহলে আমি প্রিন্ট করব হ্যাঁ আছে, আর যদি না থাকে তাহলে আমি বলবো না নেই। সো এরকম কিছু একটা হতে পারে। সো সার্চ করা, এই রো কলাম দিয়ে আপনারা এইভাবে সার্চও করতে পারেন, এবং ইভেন অ্যাসাইনও করতে পারেন। যে বললেন যে সার্চ শুধু করবেন না, সেটাকে খুঁজে সেটাকে রিপ্লেস করে দেবেন। লাইক আপনারা যে কাজটা এক্সেল বা ওয়ার্ডে করেন, যে সার্চ এন্ড রিপ্লেস, ফাইন্ড এন্ড রিপ্লেস, রাইট? এইরকম আমরা অনেক কিছু করে থাকি। দিস আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল, এর জন্য এটা আমি দিচ্ছি, দেখাচ্ছি এখানে। সো হাউ টু ডু দ্যাট ইজ, আপনি বললেন ইউজারের কাছে এন্টার দি ভ্যালু টু সার্চ, ঠিক আছে? এন্টার দি ভ্যালু টু সার্চ, বা টু সার্চ না বলে টু ফাইন্ড, এন্টার দি ভ্যালু টু ফাইন্ড, এইভাবে বলি। it is much better to hear in the ears. Okay, so then what I can do is I can scanf, sorry, so আমি বললাম এটাকে আমি
একটা ভ্যালু সেই n এর মধ্যে সেভ করতে চাচ্ছি পার্সেন্ট বি, এন্ড আমি এনটাকে আগে আমি একটু ইয়া করে নিই, ঠিক আছে? সো নাও আমি n এর মধ্যে করে ফেললাম। ওকে, সো নাও দ্য নেক্সট থিং আই ওয়ান্ট টু ডু ইজ আমি এগেইন আমি সার্চ করব, যেহেতু আই উইল রান আ ফর লুপ, ঠিক আছে? আই উইল রান আ ফর লুপ, বাট আমি এবার প্রিন্ট করব না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রিন্ট রাইট নাও। সো মাই টার্গেট ইজ ইফ if I'm about to say if that I will be providing a if এর ডিমেনশনটা হচ্ছে আমার, আমরা যেহেতু রো আর কলাম বেসিসে আছি, সো এখানে আমি বলবো রো, আর এখানে আমি কলাম। তো প্রথম আবারও আগের মতো প্রথম রো এর জিরোর জন্য প্রথম রো এর 4টা ভ্যালু এখানে আসবে, বুঝতেই পারতেছেন। এই ভ্যালুটা যদি if ইকুয়ালস টু কার সমান হয়, n এর সমান হয়, ঠিক আছে? n এর সমান যদি হয়, স্যার 4টায় একটা ব্রেক দিবেন বলছিলেন। ইয়েটা করবে, যদি ভ্যালুটা পাই তাহলে ভ্যালুটা, গাইস এম আই অডিবল? আমি কি? জি স্যার, 4টায় একটা ব্রেক দিবেন বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝি নেই। 4টায় একটা স্যার ব্রেক দেওয়ার কথা ছিল না, রিমাইন্ডার। ওকে ওকে নামাজের ওকে জন্য ওকে স্যার ওকে, ব্রেক দিতে রাইট রাইট চাইছিলাম। রাইট 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 কারণ এটা যেহেতু শেষ হয়ে গেছে এই প্রবলেমটা, আমি এটা শেষ করি, 1 মিনিট লাগবে এটা শেষ হইতে, তারপর আমি নামাজের ব্রেকটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, সো প্রিন্ট দ্য ভ্যালু ইজ ফাউন্ড লেখা উঠবে, ঠিক আছে? যদি মিলে ইউজার যে ইনপুট দিয়েছে। সো এটা আমি একটু রান করে দেখাই, সো আমাদের ভ্যালুগুলো আমরা জানি। আর যদি কিছু না মিলে তাহলে কিছু লেখা উঠবে না, আমি ওইভাবেই রাখছি যে কিছু না উঠলে, যদি না মিলে তাহলে কিছু লেখা উঠবে না, ঠিক আছে? সো প্রিন্ট করতে আমরা সবাই পারি। সো এন্টার দ্য ভ্যালু টু বি ফাউন্ড। আমি বললাম 20, দেখেন 20 তো নাই, তাই না? আমরা জানি যে 20 আমি ইনপুট দেই নাই এখানে, সো 20 নাই, সো কিছু লেখা উঠবে না, দেখেন ব্ল্যাঙ্ক, ঠিক আছে? কিন্তু যদি আপনি সার্চ করেন হচ্ছে লাইক আমার 12 আছে, 2 3 4 আছে, সো আমি 4 দিই, দেখেন কি উঠে, ইয়া, দ্য ভ্যালু ইজ ফাউন্ড, দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছি দ্য ভ্যালু ইজ ফাউন্ড, ক্যান ইউ সি? দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা। জি স্যার। So this is how you can actually uh, do মানে ক্রিয়েট দি সার্চ এন্ড রিপ্লেস কমান্ড, তাই না? এই ইচ্ছা করলে আপনারা নিজেরাও তৈরি করতে পারবেন। এই এক্সেল বলেন, ওয়ার্ড বলেন, সবই ইজ বিল্ট আপন সি প্রোগ্রামিং, ঠিক আছে? সব সি দিয়ে করা। সো এইগুলো কিন্তু এভাবেই এসেছে আসলে, যে কিভাবে সার্চ করবে, কিভাবে রিপ্লেস করবে। এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্লেস, ধরেন আপনি যদি বললেন যে আপনি রিপ্লেস করতে চান, ঠিক আছে? আপনি বললেন যে রিপ্লেস করতে চান, প্রিন্টএফ দ্য ভ্যালু ইজ ফাউন্ড, ধরেন enter new value to replace, বললেন এখানে, বললেন যে enter new value to replace, so then and then, oh sorry, then and then what you should do is, so you should go ahead and scan করে নেবেন এই জায়গায়। সরি, মাই মিস্টেক এগেইন, আজকে বেশি ভুল করতেছি দেখতেছি। percent d, and now you can give, and দিব হচ্ছে মাল্ট, এখন যে জায়গাটায় আছে, সো এখন কোন জায়গাটা আছে, রো আর কলামে আছে, তাই না? এই জায়গাটা তখন অটোমেটিক সে সাবস্টিটিউট করে দিবে। এন্ড মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইউ সি, আপনাদেরকে জাস্ট একটা জিনিস আমি দেখাই, এই তো। সো এটা আমি একটু পরে নিয়ে আসি, জায়গাটায় নিয়ে আসি। সো আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। printf before replacing এই লেখাটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে, যে আমাদের কি ছিল রিপ্লেস করার আগে, আর আফটার রিপ্লেসিং কি হয়েছে, ঠিক আছে?
আর after we are making too many mistakes today. After replacing কি হয়েছে, so after replacing এর জন্য আমি again I would run the same command, so I will be just copying and pasting it. So let's go ahead and do. So before replacing আমরা জানি আমরা এই ভ্যালুগুলো ছিল, সো আমি একটা ভ্যালু দিয়ে মানে সার্চ করতে যাচ্ছি। কোনটা সার্চ করতে যাচ্ছি? ধরুন 8 আছে এখানে, সো 8 is there, আমি 8 সার্চ করলাম, সো খুঁজে পাইছে অ্যাকচুয়ালি এখানে 8 মেবি। সো আমি এটাকে 10 দ্বারা রিপ্লেস করতে, সরি 1 মিনিট, আই থিংক আমি একটা কিছু ভুল করছি। 1 মিনিট কোথায় ছিলাম? ফর লুপ এটা কোথায়, ওটা কোথায় ইফ মাল্ট ইয়া, এই জায়গায় আমি দ্য প্রবলেম ইজ আমি এখানে ইয়াটা দেই নাই, এর জন্যই দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, বুঝতে পারছেন? মাল্টিপল লাইন আমি দিয়ে দিয়েছি, বাট আমি এটা দিতে ভুলে গেছি, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ শোয়িং লাইক দিস। নাও ইফ আই রান দিস, তো বিফোর রিপ্লেস এরকম ছিল, আমি বললাম 8 কে খুঁজো, এই যে দ্য ভ্যালু ইজ ফাউন্ড ইনটু নিউ ভ্যালু টু রিপ্লেস। ধরেন 8 কে, এই যে এখানে যে 8টা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই 8 কে খুঁজে পাইছে এখন সে, আমি 8 খুঁজতে বলছিলাম, 8 পাইছে, এখন এন্টার নিউ ভ্যালু টু রিপ্লেস। সো নতুন ভ্যালুটা কি দিব? সো ধরেন 20 দেই, এন্টার দিয়ে দেখি কি হয়। সো আফটার রিপ্লেসিং ইউ ক্যান সি, আফটার রিপ্লেসিং এই 8 এর জায়গায় ভালো করে দেখেন, 7 এর পরে যে 8 ছিল সেটা 7 এর পরে এখন কত হয়ে গেছে? 20 হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ সি গাইস? ক্যান ইউ সি? জি স্যার। সো দিস ইজ হাউ আপনারা আসলে ওই রিপ্লেস যেই এক্সেল এ বলেন বা ইয়াতে বলেন, রিপ্লেসের যে কমান্ডটা সেটা এইভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে রেপ্লিকেট করতে পারেন। দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট এক্সাম্পল আই গেভ। So now we have seen how to use this multi-dimensional array, right? So how it works. So you can have, যেটা আমি বললাম, you can have, দেখেন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, এখানে তাহলে কয়টা ভ্যালু ছিল, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। এখানে কয়টা ভ্যালু ছিল? 3 4 যখন দিয়েছিলাম আমার এরকম কিছু একটা আসছিল। দেখেন এখানে 3 4 যখন রো 3টা কলাম 4টা ছিল, তখন 3 4 12, সহজ কথা, 3 4 12টা ভ্যালু ছিল। সো ইউ সি দিস ইজ লাইক 12 ভ্যালুস, রাইট? 3টা রোতে 4টা করে কলাম। সো ইচ্ছা করলে আপনি 3টা ডিমেনশনও নিয়ে আসতে পারেন, 2 4 3। তাহলে এখানে কয়টা ভ্যালু রয়েছে? সো সি দ্যাট 2টা রোতে 4টা করে কলাম রয়েছে এবং 4টা করে কলামে প্রতিটাতে আবার 3টা করে ভ্যালু রয়েছে। এইভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন। দ্যাট মিনস সবগুলো একসাথে হিসাব করতে গেলে 4 2 8 3 8 24, 24টা ভ্যালু রয়েছে। সো সি দ্যাট দেয়ার ইজ লাইক, এটাকে এইভাবে কল্পনা করতে পারেন আপনারা। সো 24টা ভ্যালু এখানে রয়েছে এই অ্যারেতে 2 4 3 তে, ঠিক আছে? সো now see that there are some programming examples. So okay, the basic is covered actually. Now let's go ahead with some programming examples. So write a C program to input values into an array and display them. Okay, I think we have actually covered this one, তাই না? Input নিয়েছি এবং output just display করেছি। So we have actually covered this one, not directly but indirectly. See that এইখানে যেই প্রবলেমটা আমরা ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা করেছিলাম, এখানে যে এই ইনপুট লেখাটা যেখানে প্রিন্ট করেছিলাম, ইফ ইউ রিকল প্রপারলি, তাই না? এই জায়গাটা প্রিন্ট করেছিলাম। তো শুরুতে এখানে আমরা ইনপুট নিয়েছি এবং অ্যাভারেজ করেছি, এবং পরবর্তীতে আমরা শুধুমাত্র এখানে যেই ভ্যালুগুলি ইনপুট নিয়েছিলাম সেগুলো সবগুলোই কিন্তু প্রিন্ট করেছি, এবং পরবর্তীতে আমরা অ্যাভারেজটা প্রিন্ট করে দিয়েছি। সো অ্যাকচুয়ালি ভালো হলো যে আমাদের এটা মিলে গেছে এটার সাথে। সো এরকম প্রবলেম আমরা করেছি। সো 2টা ফর লুপ রাখবে, ওইখানে আমরাও 2টা ফর লুপ নিয়েছি। সো একটা ফর লুপ দিয়ে আমি কি করলাম, সবগুলা ইনপুট নিয়ে নিলাম, স্ক্যান করব, আর একটা ফর লুপ দিয়ে আমি জাস্ট প্রিন্ট করব। দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ ডান দিস। ওকে, সো পরের প্রবলেমটা দেখি। রাইট আ 1 minute, write a C program using array which finds largest and smallest elements in an array. একটা অ্যারের মধ্যে লার্জেস্ট সবচেয়ে বড় এবং স্মলেস্ট সবচেয়ে ছোট কোনটা সেটা বের করবে। সো নাও দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রিকি ইন দ্যাট সেন্স যে আপনাকে এটা আপনি যখন ডাটা ইনপুট নিয়ে নিবেন, ঠিক আছে, ডাটা যখন আপনি ইনপুট নিয়ে নিবেন, ইনপুট নেওয়ার পরে আপনাকে বারবার ফর লুপ এবং ইফ এলস দিয়ে চেক করতে হবে, ইফ কন্ডিশন দিয়ে চেক করতে হবে যে আপনার কারেন্ট ভ্যালুটা কি বড় নাকি ছোট। সো এটা আমি করে দেখাই আপনাদেরকে। ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট অ্যাকচুয়ালি। আপনাকে আলাদা একটা কিছু ভেরিয়েবল নিতে হবে। সো লেটস সে ইফ আই
where to do this. Can you hear me, guys? First of all, make can you hear me? Am I audible, guys? Guys, am I audible? Not sure whether I am or not because you guys are not saying anything. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. So একটু response করেন, guys. You guys are not responding, so what I will think. পাই গেছেন নাকি? Okay. So let's begin. And ওই যে বড় আর ছোট ভ্যালু, so আমরা again you can take একটা ইন্টিজার টাইপই নেই আমরা। ইন্টিজার আমি বললাম যে অ্যারে, তো নাম arr দিলাম, ঠিক আছে, অ্যারের নাম দিলাম arr। সো আমি বললাম যে আমি 10টা ভ্যালু নিব। তো আমি তার কাছে একটা প্রিন্ট বোঝানোর জন্য, ইউজারকে বোঝানোর জন্য আমি আমার আসলে আরো কিছু ভেরিয়েবল লাগবে। ইউ উইল লেটার সি দ্যাট, ফাইন্ড আউট লেটার যে আমার আরো লাগবে। সো কারণ বড় আর ছোট বোঝার জন্য আমাকে তুলনা করতে হবে। তুলনা করার জন্য তখন আমি যে কাজটা করব, আমি একটা টেম্পোরারি ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসতে হবে আমাকে, ঠিক আছে। I will need a temporary variable. So printf enter, আমি বললাম ইউজার কাছে চাচ্ছি যে এন্টার দ্য ভ্যালুস। আচ্ছা 10ও অনেক বেশি হয়ে যায়, আমরা কম করেই নেই, ঠিক আছে। 10টা নিয়ে 5টার মধ্যে বড় ছোট আমরা খেয়াল করি। সো এন্টার দি ভ্যালুস, আমি ইউজারকে বলতেছি যে ভ্যালুগুলো দাও তুমি, ঠিক আছে। তো তারপর আমি কি করলাম, স্ক্যানএফ করে নিব অ্যাজ ইউজুয়াল। এই স্ক্যানএফটা আমার হবে কিসে, যেহেতু অ্যারের কথা চলে আসতেছে, ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই স্ক্যানএফটা হবে আমার নির্ভর করবে একটা কন্টিনিউয়াস চেঞ্জিং ভ্যালুর উপর। সেই কন্টিনিউয়াস চেঞ্জিং ভ্যালুটা আসবে আসলে কার কাছ থেকে, এটা ফর লুপের কাছ থেকে মেবি। ওকে, ফর লুপ বলতেছি i is equal to 0, i is less than কত 5 ধরে নাও 5, ঠিক আছে, 5 i plus plus। okay, so that is okay. So try to maintain this thing, এই যে যেটা আমি ট্যাব স্পেস দিয়ে ডানে সরাই দিলাম। so it actually gives you flexibility of readability, মানে কত সুন্দর করে আপনি কোড খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন, পড়তে পারবেন, ধরতে পারবেন কোথায় কি দেয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। so this will give you good idea. and ইন্টিজার গুলোকে সব আলাদা রাখবেন, and লুপের ভিতরে লুপ গুলোকে আলাদা এবং কিছু ভাগে সেকশনে ভাগ করে এবং ট্যাব স্পেস ইউজ করবেন। যদি নেস্টেড থাকে, নেস্টেডের ভিতরে কি কি দিচ্ছেন, you should use those things. okay, so we are using this for loop to catch all the 5 values from the user in the array arr. okay, so now after doing that, after catching, then again we need to launch another for loop. Now this for loop will do one thing. Now okay, I can see that I haven't actually declared I haven't actually declared I, so now I am declaring I. so again we can yeah, okay, so I will be less than 5, okay, and I plus plus. so my goal, first of all আমাকে বুঝতে হবে আমি কি করতে যাচ্ছি। my goal is to আমি দেখবো, সো সি দ্যাট, ধরেন আমার টার্গেটটা হচ্ছে এরকম, ইউজার আমাকে 5টা ভ্যালু দিবে, ধরেন কথা 5 6 10 1 3 ধরলাম, এরকম 5টা ভ্যালু দিবে। আমি স্টার্ট করব ফর লুপ দিয়ে, এখান থেকে আমার অপারেশন শুরু করব, এখান থেকে শুরু করব। আমি যে কাজটা করব খুবই সিম্পল, দেখেন আমার টার্গেট হচ্ছে সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা খুঁজে বের করা এইখান থেকে। এটা খুবই ইজিলি করা যায়, আমার একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল লাগবে। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, এখানে কি সবচেয়ে বড়টা বের করতে বলেছে নাকি সবচেয়ে ছোটটা বের করতে বলেছে? তো ফাইন্ড লার্জেস্ট এন্ড স্মলেস্ট, আচ্ছা দুইটাই করতে বলছে। সো আমার তাহলে 2টা ভ্যালু লাগবে, আর কিছুই না, ঠিক আছে। তাহলে আমার 2টা ভ্যালু লাগবে। সো এটা টেকনিকটা খুব সিম্পল, ইফ ইউ সি, এটা আসলে খুব জটিল কিছু না। আমি সবসময় প্রতিটা পজিশন তো আমার চেঞ্জ হবে ফর লুপের সাথে সাথে। এটা ধরেন i0 এর জন্য, পরেরটা i1 এর জন্য, পরেরটা i2 এর জন্য, তাই না, পরের পজিশনটা i3 এর জন্য, পরেরটা 4 এর জন্য। সো দিস আর মাই চেঞ্জিং i ভ্যালুস, এবং তাতে আমি এই অ্যারের মধ্যে কি কি ভ্যালুগুলো দেখতে পাচ্ছি স্টোর করলো, যেগুলো ইউজার আমাকে ইনপুট দিল। সো আমি কি করব, আমি
লার্জ নামে ধরেন একটা ভেরিয়েবল কল করলাম, আর স্মল নামে আর একটা ভেরিয়েবল কল করলাম। আমি কি করব, ইনিশিয়ালি আমি ধরে নিব যে প্রথমটাই সবচেয়ে লার্জেস্ট, প্রথমটাই সবচেয়ে স্মলেস্ট, এটা করতে পারি। অথবা আমি আগেই প্রিডিফাইন করে রাখতে পারি জিরোর থেকে তো বড় আর ছোটর কিছু নাই, এটাও আমি করতে পারি। দুইটার একটা ফার্স্টে একটা সহজ কথা, দুইটার একটা জেনারেল ভ্যালু সেট করে দেয়া, লার্জেও জিরো বসে দিলাম, স্মলেও জিরো বসে দিলাম, করতে পারেন। অথবা আপনি প্রথমটা কি বলতে পারেন, লার্জ স্মল দুইটাই ধরে নিলেন। আপনি ধরে নেওয়ার পর আপনি যে কাজটা করবেন, আপনি চেক করবেন, ঠিক আছে? হোয়াট ইউ উইল চেক ইজ, আপনি চেক করবেন যে ওয়েদার আপনার যে ইয়াটা আছে, বাট এখানে একটা সমস্যা আছে, ধরে নিলে একটা প্রবলেম আছে। হ্যাঁ রাইট, ধরে নিলে কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, চিন্তা করে দেখেন। এই ক্ষেত্রেই চিন্তা করেন, আপনি যদি ধরেন স্মলের ভ্যালু জিরো ধরে নেন, শুরুতে একটা প্রবলেম আছে। জিরো ধরলে দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলোই জিরোর থেকে বড়। তো আপনি যে গিভেন ইউজার যেটা ইনপুট দিয়েছে সেখানে কিন্তু জিরো নাই, সো আলটিমেটলি রেজাল্ট কিন্তু জিরো দেখাবে, কিন্তু আসলে আপনি জিরো জানেন। তো তাহলে এটা আসলে শুরুতে ধরে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে আপনি প্রথম যে ভ্যালুটা পাবেন সেটাকেই স্মল এবং সেটাকেই লার্জেস্ট ধরে নেবেন। ধরে নিয়ে আপনি যে কাজ করবেন, আপনি খালি চেক করবেন ইফ কন্ডিশন দিয়ে যে কারেন্ট ভ্যালুটা কি নেক্সট ভ্যালুর থেকে বড় নাকি ছোট, কারেন্ট ভ্যালু খালি নেক্সট ভ্যালু থেকে বড় নাকি ছোট। যদি ছোট হয় বা বড় হয় সেই অনুসারে সাবস্টিটিউট করতে থাকবেন। সো আমি একটা জাস্ট দেখাই এক্সাম্পল, এটাই হবে আপনার আইডিয়াটা, জাস্ট শোয়িং ইউ গাইস হাউ টু ডু। সো আমি তার মানে আমরা আরো বুঝতেই পারছি আরো দুইটা ইয়া লাগবে, একটা হচ্ছে লার্জ, একটা হচ্ছে স্মল। তো তো লার্জ আর স্মল। সো নাও আমি কোডের মাঝখানে আছি, এখানে আমি আসলে চেকিংটা করব, ঠিক আছে? এখানে আমি আসলে চেকিংটা করব। সো বিফোর চেকিং আমি এই যে যেটা বললাম, আমি যে কাজটা করবো, লার্জ ইজ ইকুয়ালস টু, দেখেন এই ফর লুপের শেষে যখন ডাটাগুলো এন্ট্রি নিয়ে নিলাম, আমি ফর লুপের শেষে আমি বলছি কি লার্জ ইজ ইকুয়ালস টু, ধরে নিচ্ছি যে আমার যে ইনপুটটা রয়েছে, ইনপুটের যে ফার্স্ট ভ্যালুটা সেটাই আমার লার্জ ধরে নিলাম, সেটাই আমার স্মল ধরে নিচ্ছি এই জায়গাটায়। এটা কিন্তু আমি ইচ্ছা করে নিজে একটা প্রিডিফাইন্ড ভ্যালু ধরতে পারবো না, আমি কারণ উল্লেখই করলাম যে দেখাইলাম যদি জিরো ধরি তাহলে আসলে কি ঝামেলাটা হতে পারে। সো এরকম আমি ধরে নিলাম এই জায়গাটায়। এখন ফর লুপের ভিতরে এসে আমি যে কাজটা করবো, আমার টার্গেটটা থাকবে আমি ইফ এলস কন্ডিশন দিয়ে খালি চেক করবো। সে ফর এক্সাম্পল একটা উদাহরণ হতে পারে, ইফ আমি দেখবো ইফ সে আমার অ্যারে অফ ইন্ডেক্সটা বলে দিব, দ্যাট ইজ আই, অ্যারে অফ আই, সেটা কি যদি আমি লার্জ বের করতে চাই, ঠিক আছে? কথার কথা, ইফ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড লার্জ ইজ গ্রেটার দেন লার্জ, এটা কি ট্রু নাকি? ঠিক আছে, যদি ট্রু হয়ে যায়, এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয়ে যায়, তাহলে আমি কি করবো, সাবস্টিটিউট করে দিব, লার্জ ইজ ইকুয়ালস টু ARR অফ আই, ঠিক আছে? তাহলে লার্জের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে, সেই অনুসারে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এভাবে প্রত্যেকবার এই জিনিসটা হতে থাকবে, এবং ফাইনালি আমি একটা সময় যে এই লার্জ ভ্যালুটাকে কি করবো, সিম্পলি আমি যদি প্রিন্ট করে দেই, ঠিক আছে, বললাম যে লার্জ। সো এখানে আমি জাস্ট বলে দিব যে লার্জেস্ট ভ্যালু ইজ পার্সেন্ট টি, ওকে? তো এইভাবে আমি করে ফেলতে পারি লার্জ, ঠিক আছে? এবং এই ইফের আন্ডারে না, এই ইফটার নিচে আমরা আরেকটা ইফ রান করতে পারি, যে ইফ এটার আন্ডারে আমি আরেকটা ইফ রান করলাম, ইফ অ্যারে অফ সেম জাস্ট অপোজিট কন্ডিশন, ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড নাও, যে ইজ লেস দেন স্মল, যদি স্মল থেকে ছোট হয়, অ্যারের কারেন্ট ভ্যালুটা সহজ কথা আছে, অ্যারেতে যে কারেন্ট ভ্যালুটা সেটা যে ছোট থেকে ছোট, আমি বলবো যে স্মল ইজ ইকুয়ালস টু অ্যারে অফ কারেন্ট ভ্যালু। সো যে কোনো সবসময় তো দুটো কন্ডিশন ট্রু হবে না, যে কোনো একটা ট্রু হবে। সো এবং সেই অনুসারে আপনার লার্জ ভ্যালু ইজ এটা, অ্যান্ড লার্জ ভ্যালু ইজ এটা, নিউ লাইন করে দিলেন, স্মলেস্ট ভ্যালু ইজ পার্সেন্ট ডি। তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার স্মল, ওকে? So maybe it will work. Let's see. If I were to run a code, so আচ্ছা এখানে আমি আবার দুটো ফুটা দেই, so you guys understand that 10 ডবলটা দেই, বড় ছোট মিলাই দিই, 5 99 1 20। So see that what it is returning, ওই কোড অনুসারে কাজ করতেছে, দেখেন
আমি প্রত্যেকবার সাবস্টিটিউট করলাম লার্জেস্ট ভ্যালু, এখানে বলতেছে যে এই যে 5টা ভ্যালু দিয়েছি সেখানে 99 হচ্ছে আমার লার্জেস্ট ভ্যালুটা, দেখতে পাচ্ছেন হোপফুলি। আর স্মলেস্ট ভ্যালুটা হচ্ছে 1। এখানে যে ভ্যালুগুলো ইন্টার করেছি আমরা, দেখেন এখানে হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট ভ্যালুটা 1। সো হাউ ইট ইজ ওয়ার্কিং, যখন লুপের ভ্যালু i = 0 ছিল, আমি শুরুতেই ধরে নিয়েছি এই ইনপুটগুলো তো আগে পেয়ে গেলাম, পেয়ে যাওয়ার পরে আমি কি করলাম, শুরুতেই ধরে নিলাম লার্জের ভ্যালু এবং স্মলের ভ্যালু দুটোই হচ্ছে 10। তারপরে কি করলাম, কারেন্টটা কম্পেয়ার করতেছি যে লার্জ ট্রু নাকি ফলস, এটা কি লার্জের মানে 10, লার্জের ভ্যালু কিন্তু কারেন্ট ভ্যালু 10 এই জায়গাটায়, 10-এর থেকে বড় না, ফলস, তার মানে লার্জের ভ্যালু যা আছে তাই থেকে গেল। এটা এবার চেক করব, লার্জের ভ্যালু কি 5 থেকে বড়, হ্যাঁ বড়, সরি অ্যারের ভ্যালু 5 কি লার্জের থেকে বড়, লার্জের ভ্যালু কিন্তু শুরুতে 10 ছিল বাই দ্য ওয়ে। সো না, 5 10 থেকে বড় না, তার মানে লার্জে কোনো পরিবর্তন হবে না। সো লার্জের ভ্যালু কি এটা থেকে বড়, বা অ্যারের ভ্যালুটা কি লার্জ থেকে বড়, অ্যারের ভ্যালুটা হচ্ছে 99, হ্যাঁ এটা অবশ্যই লার্জ থেকে বড়, তখন লার্জটা সাবস্টিটিউট করে এটা বসাই দিবে, ঠিক আছে। একই লজিকে দেখবে, এবং এইভাবে সবচেয়ে বড়টাই আপনার লার্জের ভেরিয়েবলের মধ্যে চলে আসলো, উল্টা লজিকে আপনার সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা স্মল ভেরিয়েবলের মধ্যে চলে আসলো, যেটাকে আমি পরে প্রিন্ট করে দিলাম %d দিয়ে। ঠিক কি বোঝা যাচ্ছে হাউ ইট ইজ ওয়ার্কিং? ইজ দিস ওকে গাইস? প্লিজ একটু রেসপন্স করলে ভালো হয়, so that I may. Is it okay guys? Can you hear me? জি স্যার। আচ্ছা, Yes, sir. একটু রেসপন্স করলে ভালো হয়, ঠিক আছে, একটু রেসপন্স করবেন, রেসপন্স করলে ভালো, কারণ না হলে তো আমি বুঝতেছি না whether you are understanding or not, কি অবস্থায় আছেন, I am not getting it, ঠিক আছে। So this is how you can find large and small values. So very simple, very easy codes. Okay, so that is also done model. So now let's talk about, so এই যে এটা আমরা করলাম larger smallest values. So these were actually done by the previous instructor, so let's move on. So write a C program to search for an item in the, oh see that আমরা তো মনে হয় এটা অলরেডি করে ফেলছি, একটা আইটেম সার্চ করতে বলছে, আইটেম সার্চ করা মানে এখানে কি আছে, ভ্যালু আছে। So we can easily do that and see that এখানে ওই যে ইয়াটাও ইউজ করেছে, ওই ডিফাইন ইউজ করেছে, ম্যাক্রো ইউজ করেছে, so you can easily see that. So you can see that, right, সাইট সার্চ করছে, এবং আমরা শুধু সার্চ করেই থামি নাই, আমরা সার্চ করে রিপ্লেসও করছি, রাইট, আমরা সার্চ করে রিপ্লেস করছি, সার্চ করে প্রিন্ট করছি, সো উই হ্যাভ ডান এভরিথিং। আর এখানে শুধু সার্চ করতে বলছে, সো আমরা সার্চ করে রিপ্লেসও করতে পারছি সাকসেসফুলি। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্যাট। সো রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু সার্চ ফর অ্যান আইটেম, এগেইন সেম কোড। ওকে, একটা জিনিস মনে হয় ভুল করে দুইবার প্রিন্ট হয়ে গেছে, ইফ আই এম নট, হ্যাঁ দুইটাই এক্সাম্পল 3, রাইট, ইয়েস, I think that is a mistake. Okay, display a matrix. So we have done this matrix, তাই না, right? আমরা এটা করেছি না, matrix print করেছি, we have done this, right, matrix. So we can actually do this, but এখানে কোডটা মনে হয় ভুল আছে, বিকজ এখানে ফ্যাক্টোরিয়ালের কোনো কিছু আসার কথা না, ঠিক আছে। So I think this is a mistake, ঠিক আছে। So but we have done this, আমরা একটা predefined কি বলবো, মাল্টি ডিমেনশনাল বা 2 ডিমেনশনাল একটা ইনপুট নিয়েছিলাম, এবং সেটাকে পরবর্তীতে আমরা দুইটা রো আর কলাম, দুইটা লুপ দিয়ে, নেস্টেড ফর লুপ দিয়ে রো কলাম কন্ট্রোল করে আমরা পুরোটা প্রিন্ট করতে পারছি, ঠিক আছে। আই থিংক উই হ্যাভ ডান দিস। So now write a C program to sort some numbers using bubble sort algorithm. So bubble sort use করতে বলছে algorithm. So bubble sort algorithm, hopefully you have been introduced previously, most probably in the first or second lab. আপনারা জানেন যে বাবল সর্ট আসলে কি জিনিস। বাবল সর্ট অ্যালগরিদমটা হচ্ছে আপনি একটা থার্ড ভেরিয়েবল নিয়ে আসবেন, সেই থার্ড ভেরিয়েবলের মাধ্যমে আপনি কম্পেয়ার করবেন কারেন্ট ভ্যালুটাকে, সেই কারেন্ট ভ্যালুটা যদি ছোট বা বড় হয় সেটার ভিত্তিতে আপনি জাস্ট চেঞ্জ করে দিবেন। সো দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস, ঠিক আছে। তো এখানে কিন্তু আসল টার্গেট ওটাই, যে বাবল সর্ট অ্যালগরিদম দিয়ে আপনাকে নাম্বার সর্ট করতে বলছে। সো আপনার কাছে একটা নাম্বার দেয়া আছে, তার মানে, ঠিক আছে, সেইটাকে আপনি ওকে, তারপরে বাবল সর্ট ইউজ করতে হবে। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। সো এটা পরে আর কয়টা আছে? ও দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। ওকে ফাইন, আই থিংক উই উইল বি ওকে, লেটস ট্রাই ইট বাই আওয়ারসেলভস, এটা আমরা নিজেরা চেষ্টা করি। সো এগেইন সর্টিং মিন্স সাজানো, আপনি বড় থেকে ছোট সাজাতে পারেন, ছোট থেকে বড় সাজাতে পারেন, ইট গোস বোথ ওয়েজ, দুই ভাবেই আপনার হতে পারে, ঠিক আছে।
লেটস টক অ্যাবাউট নিজেরাই একটা কিছু তৈরি করি আমরা। লেটস সরি, int main, ঠিক আছে, and let's talk about some things that we can make by ourselves. So int main. So first of all, let's declare some variables first. So another for loop লাগবে, definitely we will be requiring some for loops. Okay, and some array name. Okay, array name maybe বললাম যে একটা নাম দিই এবার অ্যারে আমরা, আবার সে arr, আগের মতোই arr দিলাম, কোনো সমস্যা নেই। তো অ্যারে নেম, সো ওখানে 10টা দিছে, আমরা আচ্ছা 10টা দিয়েই করি, সমস্যা নেই, 10টা দিয়েই করি, নো ওয়ারিজ। সো int I অ্যারে 10, ওকে। তো এই 10টা আসলে 10টা না দিই নাকি, আচ্ছা থাক 10টাই দিই, সমস্যা নেই, সরি। এবং এটাকে অ্যাসাইন করি, ভ্যালুগুলো আমরা বলে দিই 10টা ভ্যালু। সো আচ্ছা আমরা কপি করে নিয়ে আসি 10টা ভ্যালু, সো দ্যাট উইল বি ইজিয়ার ফর আস টু ডু, তাড়াতাড়ি হবে যদি কপি করা যায়। Not sure whether we will be able to do that. Okay, nice. Yeah, we can easily copy this thing. Okay, so 10টা ভ্যালু আমি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, সো 10টা ভ্যালু আমি এখানে কপি করে নিয়েছি, অ্যারেতে ডিক্লেয়ার করেছি। এটা অবশ্যই আপনার অ্যারের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো অবশ্যই কার্লি ব্র্যাকেট বা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ডিক্লেয়ার করতে হবে। সো আমি 10টা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করেছি। সো again this is my position number 0 and this being my position number 9. So now we have to use bubble sort algorithm. So in that case I am using a temp variable. ঠিক আছে, temp একটা ভ্যারিয়েবল আমার লাগবে। ওকে, সো temp একটা শুধু ভ্যারিয়েবল লাগবে না, আমি temp এর একটা ভ্যালু আমি ইনিশিয়ালি ধরে নেই, temp এর একটা ভ্যালু ধরে নিতে পারি, I can do that. So yeah, so the algorithm is, first of all understand this bubble sort. বাবল সর্টের অ্যালগরিদমটা আমি ধরে নিই যে আমরা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে, ঠিক আছে, অ্যাসেন্ডিং অর্ডার মানে ছোট থেকে বড়তে সাজাবো, ঠিক আছে। তার মানে এখানে সবচেয়ে ছোট নাম্বারটা হচ্ছে 11, 11টা সবার ফার্স্টে আসবে, তারপর দেখতে পাচ্ছি 12 হচ্ছে সেকেন্ড ছোট, তারপর 12টা আসবে, তারপর হয়তো বা 14 আসবে, তারপর যা যেরকম আছে, ঠিক আছে। সো ছোট থেকে বড় সাজাতে চাচ্ছি, তো ইন দ্যাট অর্ডার আমি যে কাজটা করব, আমি এই টেম্প ভ্যারিয়েবলটাকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটাকে আবারও ডিফাইন না করি, বিকজ এখানে যদি ওই ভ্যালুটা না থাকে দেন ইট এগেইন দ্যাট উইল বি আ প্রবলেম, ঠিক আছে, আগের মধ্যে সমস্যা হবে। সো আমি ফার্স্টেরটাকেই শুরুর যে ভ্যালু সেটাকেই ধরে নিব টেম্প, ওকে, এটা তাহলে আমার ঝামেলাটা সলভ হয়ে গেল। সো আমি কি কাজটা করব বুঝার চেষ্টা করেন, আমি লুপ করে প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে টেম্প ভ্যারিয়েবলটা চেক করব লুপ করে, এবং টেম্প ভ্যারিয়েবলের এখন শুরুতে একটা ভ্যালু আমি অ্যাসাইন করে ফেলেছি, রাইট নাও ইট ইজ 23, দেখতেই পাচ্ছেন অ্যারের 0 নম্বর পজিশনে যেটা আছে দ্যাট ইজ 23, ঠিক আছে। এটা আপনি ইউজারের কাছ থেকেও ইনপুট নিতে পারেন, সমস্যা নেই। সো আমি কি করব, 23 এর সাথে 23 কম্পেয়ার করব, দেখব কে বড়, ঠিক আছে। যে বড় হবে সেটাকে আমি টেম্প ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ফেলে দিব, ঠিক আছে, এরকম একটা কাজ করব। শুধু তাই করব না, আসলে একটু ভুল বললাম, এটাকে আমি যে কাজটা করব, আমি এই পজিশনের সাথে নেক্সট পজিশনকে কম্পেয়ার করব, দুইটা ভ্যালু, এই ভ্যালুর সাথে এই ভ্যালুকে কম্পেয়ার করব, কম্পেয়ার করে আমি দেখব যে কোনটা বড় কোনটা ছোট, ঠিক আছে। সেই অনুসারে আমি জাস্ট কি করব, সোয়াপ করব। বাবল সর্ট যেহেতু বলছে, বাবল সর্টের লজিকটাই হচ্ছে সোয়াপ করা, ঠিক আছে, বাবলটা সোয়াপ করবে, যেটা ছোট হবে সেটা আগে চলে আসবে, বড়টা পরে চলে যাবে, এবং মাঝখানে আমি ইন্টারমিডিয়েট ভেরিয়েবল হিসেবে টেম্পে এটা ধারণ করে রাখবো। আপনারা জানেন যে দুইটা ভ্যালু যখন সোয়াপ, এটা একদম শুরুতে আপনাদের ছিল এই এক্সাম্পলটা, দুইটা ভ্যালু যখন সোয়াপ করতে হয় আপনার থার্ড একটা ভ্যারিয়েবল লাগে, সেই ভ্যারিয়েবলটা এখানে ধরে নেন টেম্প, ঠিক আছে। সো হাউ টু ডু দিস, লেটস স্টার্ট। ফর লুপ আমরা একটা চালাচ্ছি, i is equals to, আমি 0 থেকে স্টার্ট করতেছি, এবং i is less than, যেহেতু 10টা ভ্যালু আছে, সো 0 থেকে 9 পর্যন্ত চলবে। সো এখানে আমি একটা ফর লুপ চালাচ্ছি বেসিক্যালি। সো নাও হোয়াট আই এম গোইং টু ডু ইজ, আমি চেক করব ইফ কন্ডিশন দিয়ে, ইফ যে কারেন্ট ভ্যালু নেক্সট ভ্যালুর কারেন্ট ভ্যালুটা নেক্সট ভ্যালু থেকে বড় নাকি ছোট,
So if array of I, that means current valueটা is greater than if মানে array of next value, that means I plus 1, এটা থেকে যদি হয়ে যায়, এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে কি হবে দেখেন। তাহলে এটা হচ্ছে যে আমার প্রথম যে ভ্যালুটা রয়েছে পরেরটা থেকে বড়, আমি চাচ্ছি এটাকে সোয়াপ করে দেব, আই ওয়ান্ট টু সোয়াপ ইট। সো সোয়াপ করব, সো সোয়াপ করার জন্য আমার টেম্প ভেরিয়েবলটা নিয়ে আসতে হবে। যদি এটা হয়ে যায়, নেক্সট যে কাজটা করব, আমি কাকে দিয়ে কাকে চেঞ্জ করতেছি, আমি ফার্স্টেরটা আমি সেকেন্ড ভ্যালুটা, তার মানে 12টাকে আমি এখানে আনবো। সো আনার আগে আমি যে কাজটা করব, টেম্প ইজ ইকুয়ালস মানে কারেন্ট যে ইয়াটা আছে সেটাকে আমি ইয়া করে নিব, ARR অফ I, দেখেন আমি কিভাবে করতেছি। সো ইউ অলরেডি নো দ্য অ্যালগোরিদম, অ্যাকচুয়ালি আপনারা এগুলো করেছেন, ইউ নো দিস, রাইট? সো ARR, তারপর আইটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো, আমি আইটাকে চেঞ্জ করে আমি অ্যাসাইন করতেছি আই এর মধ্যে যেটা ছোট সেটাকে আমি ঢুকাই দেবো। ছোট এখন এটা কোনটা, I plus 1টা ছোট, রাইট? আপনার বোঝা যাচ্ছে? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস গাইস? স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার কন্ডিশন থেকে আরেকবার একটু বলবেন স্যার। ওকে ওকে, সো বাবল If থেকে স্যার। হ্যাঁ ওকে ওকে, আপনাদের কি এটা খেয়াল আছে যে শুরুর দিকে আমরা কিন্তু ল্যাব 1 বা 2 এর দিকে বাবল সোয়াপের একটা এক্সাম্পল ছিল, বাবল সোয়াপ মনে পড়ে? ABC দিয়ে একটা থার্ড ভেরিয়েবল দিয়ে দুইটা ভ্যালু চেঞ্জ করতে হবে, এর ভ্যালু 10 ছিল, বি এর ভ্যালু 20 ছিল, সো এর ভ্যালু 20 বানাইতে হবে, বি এর ভ্যালু 10 বানাইতে হবে একটা থার্ড ভেরিয়েবল দিয়ে, মনে পড়ে এক্সাম্পলটা? জি স্যার। সেম জি স্যার, লজিক জি স্যার। এখানেও আমরা ওই এখানে কিন্তু বলে দিছে বাবল সোয়াপ দিয়ে সর্ট করতে হবে, ওকে সর্ট করতে হবে, আমরা খেয়াল করে নিতে হবে, তাহলে আরো জটিল হবে কোডটা, এত সিম্পল হবে না, সর্ট করতে হবে। তাহলে আগে সোয়াপিং করে পরে সর্ট করতে হবে, সো দিস উইল বি ডিফিকাল্ট অ্যাকচুয়ালি, নট দ্যাট ইজি। দেখাই আগে আসি। সো আমরা আগে সোয়াপের জন্য কি করছিলাম, আগের বার থার্ড ভেরিয়েবল নিয়ে আসছিলাম, এখানেও আমি একটা থার্ড ভেরিয়েবল নিয়ে আসছি। সো থার্ড ভেরিয়েবলটাকে প্রথম ভ্যালু হিসেবে ডিক্লেয়ার করে দিলাম, জাস্ট একটা দেওয়ার জন্য দিলাম আর কি, আর কিছুই না। তো আমি এরপরে যে কাজটা করছি, আমি খেয়াল করব বাবল সোয়াপে কি ছিল, আমার ধরেন এটা এ, এটা ধরেন বি, আমি বাবল সোয়াপে কি করছিলাম, ইফ এলস ইউজ করছিলাম, যে যদি এটা আমার যেহেতু না এখানে যেহেতু সর্ট করতে হবে, বাবল সোয়াপে আমি ইফ এলস ইউজ করি নাই। বাবল সোয়াপের কেসটা এরকম ছিল, আপনাদের যদি খেয়াল থেকে থাকে, এর ভ্যালু ধরেন 10 ছিল, বির ভ্যালু ছিল 20, তো আমরা কি করছিলাম, টেম্পোরারি একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম, কথার কথা আমি কি করছিলাম, টেম্পোরারিতে আমি এটাকে সেট করছিলাম, ঠিক আছে, পরে এটাকে বসাইছিলাম বি তে, এবং বিটাকে পরে টেম্পোরারিতে বসাইছিলাম একদম শুরুর দিকে, যদি আপনাদের মনে থাকে। তাতে কি হয়ে গেল, এর ভ্যালু এখন নতুন ভ্যালু হয়ে গেল 20, বি এর ভ্যালুটা, আর বির ভ্যালু হয়ে গেল কি টেম্পোরারিতে যে এটা রাখছিলাম যেটা নাকি 10 ছিল সেটা হয়ে গেল। তাহলে সোয়াপিং হয়ে গেল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সোয়াপিং হয়ে গেল। তাহলে এর ভ্যালু বি তে, বির ভ্যালু এতে চলে গেল। এই লজিকটাই আমি অ্যাপ্লাই করতেছি এখন, সেম লজিক, আই এম অ্যাপ্লাইং দ্য সেম লজিক, বাট আমি এবার সর্ট করব। সো এর জন্য আমি একটা বড় ছোটর কন্ডিশন নিয়ে আসছি, যে কে বড় কে ছোট। সো বড় ছোট তার একটা ভ্যালুর মধ্যে হয় না, দুটো ভ্যালুর মধ্যে হয়। সো আমি কি করলাম, প্রথম যখন আই জিরোর ভ্যালু, আই ইজ টু 0, তখন আমি এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে চেক করতেছি কে বড় কে ছোট। আমি বলতেছি এই ভ্যালুটা মানে আই কারেন্ট পজিশন, এইটা যদি এটার বড় হয় তাহলে কি করবা, টেম্পের মধ্যে, ওই যে সোয়াপ করতেছি দেখছেন, এই যে সোয়াপ করতেছি, টেম্পের মধ্যে আমি এই 23টা ঢুকাই দিব এবং 12টাকে এই জায়গায় নিয়ে আসবো। এই যে দেখেন, টেম্পের মধ্যে এই 23টাকে ঢুকাই দিলাম, তারপরে ওই 23-এর জায়গায়, তার মানে ফার্স্ট পজিশনে দেখেন, তার আমি কি করলাম, সেকেন্ড পজিশনের ভ্যালু যেটা নাকি I plus 1 সেটা ঢুকাই দিলাম, তার মানে এই 23টা নতুন হয়ে গেলে কত, 12 হয়ে যাবে। এবং ফাইনালি কি করব, এই 12-র জায়গায় তো 12 রয়ে গেছে, এখানে চেঞ্জ করতে হবে না, ওই যে বাবল সোয়াপ, লাস্টে কি করতে হয়, টেম্পোরারি ভ্যালুটা বসাই দিতে হবে আবার, ARR অফ I plus 1 is equals to 10। দেখেন এটা বুঝতে পারছি, দেখেন না বুঝলে আবার বলেন, সমস্যা নাই। এইটা লজিকটা কিন্তু ওই যে একদম শুরুতে শিখে আসা বাবল সোয়াপ। আর এইটা কেন করলাম, এটা অতিরিক্ত করছি কারণ আমাকে সর্ট করতে বলছে, সাজাইতে বলছে, বড় থেকে ছোট, কে বড় কে ছোট সাজাইতে বলছে। এই সাজানোর জন্য আমি কি করছি, প্রতিবার দুইটার মধ্যে তুলনা করছি, দুইটা করে ভ্যালু তুলনা করছি, ঠিক আছে, প্রতিবার আমি দুটো করে ভ্যালু তুলনা করছি, ঠিক আছে। দিস ইজ হাউ আই এম ডুইং।
এটা আমি এভাবে করছি, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে বললাম তো এটা একটু জটিল আছে, আমি বলবো না যে এটা একদম সিম্পল। কারণ আপনি খেয়াল করেন এই কন্ডিশনে যদি আগায় তাহলে কি হবে, একটু ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে। একটু আপনাকে বুঝাই, এইভাবে যদি আমি আগাইতে থাকি তাহলে আসলে আপনি হয়তোবা ভাবতে পারেন যে ওকে এটা তো অনেক সিম্পল, এভাবে করে গেলে হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। না, এইভাবে করলে আসলে হবে না, কারণ আপনি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, একটু যদি দেখেন। সো 23, 12, 26 দেন, প্রথমে কি হবে, 12টাকে 23-এর জায়গায় পাঠাই দিল, ফাইন। পরে তুলনা করবে কার কার মধ্যে, আগে ছিল 23, 12, পরেরটা ছিল 56। সো প্রথমবার 12টাকে সোয়াপ করে ফেললো, ছোটটাকে আগে দিয়ে দিল, 23টাকে পরে দিয়ে দিল, ভালো কথা। 23 আর 56-র মধ্যে এবার কম্পেয়ার করবে, তাই না, 23 আর 56-র মধ্যে কম্পেয়ার করবে। পরের বার কি হবে, 12 23ই থাকতেছে, 56 56-র জায়গায় থাকতেছে, ফাইন। পরেরটার ভ্যালু কি ছিল, পরের ভ্যালুটা ছিল 98, ঠিক আছে। সো এইবার যেটা হবে, 56 আর 98 এর মধ্যে কম্পেয়ার করবে, ঠিক আছে। এখনো কিন্তু দেখেন 56টাই ছোট, ঠিক আছে। সো কোনো চেঞ্জ হবে না। পরের বার কি, 76। সো পরের বার যেটা হবে 76 আসবে, এবং 98 আর 76-এর মধ্যে কম্পেয়ার হবে, এবং এইটা এই জায়গায় যাবে, এইটা এই জায়গায় যাবে, ফাইন। কিন্তু একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করবেন কি হয়, দেখেন অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট হবে না পুরোপুরি, দেখতে পাচ্ছেন। জি স্যার। কারণ সরি, দাঁড়ান, এখনো এটা স্যার, দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, এখনো তো আসলো না, সরি সরি, আরেকজন না বুঝে জি স্যার বলে দিছে। স্যার আপনি বললেন স্যার, মানে রেসপন্স করতে, এর জন্য বললাম স্যার, ওই হয়েছে কিনা এটার জন্য না স্যার। তাহলে হবে, রেসপন্স করতে হবে বুঝছেন কি বুঝেন নাই সেটার বেসিসে, তাই না। তো আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক আমরা আগাই। দেখেন 56, এর পরেরটা দেখেন কি আসতেছে, 14 আসবে, ঠিক আছে। পরেরটা 14 আসছে, 58, এই জায়গাটাই হবে, ঠিক আছে, রাইট, দিস ইজ দ্য প্লেস, আমি এটা এই জায়গাটাই হবে, সরি। সো 14 আসলো পরেরটা, আমি এখন 98-কে নতুন জায়গায় প্লেস করলাম। এখন 14 আর 98 এর মধ্যে কম্পেয়ার হবে, 98টা যাবে এই জায়গায়, এটা প্লেস এই হলো, আপনি বললেন যে আবার প্লেস হয় না স্যার, জিনিসটা বুঝলাম না স্যার। ওইখানে তো স্যার ওই যে মানে ওই 94 98, 90 98টা 98 আর 76 দিয়ে, 76 হ্যাঁ, রিপ্লেস হয়ে গেল স্যার। রিপ্লেস হয়েছে, হ্যাঁ, রিপ্লেস হয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিপ্লেস হয়েছে। আমি বলতেছি পরের স্টেপে কি হবে, পরের স্টেপে দেখেন ভ্যালুটা কি আছে, 14 আছে, ঠিক আছে। 14, এখন 14 যখন আসতেছে, 14টা এবার 98-এর সাথে রিপ্লেস হবে, তাহলে পরের লাইনটা দেখতে কিরকম দেখেন তো, 12, 23, 56, 76, 14, 98, দিস ইজ, দেখেন এই 14টা তো এখানে থাকার কথা না, থাকার কথা, না স্যার 12-র পরে থাকার কথা। রাইট, এক্স্যাক্টলি। তাহলে এই লজিক দিয়ে কি পুরোপুরি যা আমি এখন যে কোড লিখছি সেই কোডে কি পুরোপুরি হয়ে যাবে, না স্যার, হওয়ার তো কথা এই না। কোডে হওয়ার কথা না, কিন্তু আসলেও হবে না। তাহলে আসলে আমাদেরকে একটা অল্টারনেটিভ চিন্তা করতে হবে, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ঘটতেছে, সেটা আপনারা খেয়াল করতেছেন কিনা একটা জিনিস দেখেন। বাবল সোয়াপিং করে করে আমি সবচেয়ে বড়টাকে পরে পাঠাচ্ছি, তাই না, গ্রেটার দেন, যেটা বড় হচ্ছে সেটাকে সবসময় পরে পাঠাচ্ছি, রাইট। এটা কিন্তু সবসময় সত্যি, বড়টাকে সবসময় পরে পাঠাচ্ছি। তার মানে একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করেন, এই 98টা একটু যদি আমি আরেকটু আগে, এটা ধরে আমি আরেকটু আগে, 14-র পরে 65 আছে, আমি পুরোটাই করি, ঠিক আছে। 14-র পরে 65 আছে, তো 14-র পরে যখন 65 আসবে, 65, এখন 65 তো কম্পেয়ার হবে 98-এর সাথে, তাই না, কারণ অলরেডি সোয়াপ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো 98 এখানে যাবে, এখানে এটা গেল, ভালো কথা। দেখেন আমি একটু দেখাই। সো পরের লাইনটা দেখতে কিরকম, এখানে 65, এখানে 98 হয়ে গেল। তারপরে 65-র পরে কি ছিল, 11 ছিল, আবারও সোয়াপ হবে, রাইট। তাহলে পরের নম্বর লাইনটা দেখতে 11, এখানে এখানে 98। পরের লাইনটা কি হবে, 19 আর 98-এর মধ্যে হবে, রাইট, ঠিক আছে তো। সো এখানে 19, এখানে 98। পরের লাইনটা কি হবে, 45 আসবে, 45 আর 98-এর মধ্যে হবে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন ভালো করে, এইখানে একটা জিনিস ভালো করে যদি দেখেন, এখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় যে নাম্বারটা আছে সেটা কিন্তু লাস্টে চলে গেছে, রাইট। এইটা তো শিওর নাকি, জি স্যার। এইটা কিন্তু শিওর যে সবচেয়ে বড় নাম্বারটাকে আপনি লাস্টে ফেলে দিতে পারছেন। তাহলে একটা কাজ করলে কেমন হয়, আমি এখন যাচ্ছি, যাত্রা শুরু করছি 0 থেকে
থামতেছি আমার স্টেশন হচ্ছে 9 এ, তাহলে আমি একটা কাজ করি, প্রথমবার 0 থেকে 9 এ যাই, পরের বার আমি 0 থেকে 8 এ যাই। তার মানে প্রথমবার আমি আসলে 9 নম্বর পজিশনে সবচেয়ে বড় বিগ ভ্যালুটা রেখে আসলাম, রাইট? পরের বার কি হবে, 0 থেকে 8 এ যখন আমি যাব, তখন কিন্তু আমার দেখেন আমি কিন্তু স্টার্ট করতেছি টেম্পোরারি ভ্যালু শুরুটা ধরেই আমার স্টার্টিংটা ছিল। তো সেটা যদি আমি করি তাহলে কি হবে, তখন ওই 10 নম্বর 98 যে বিগ ভ্যালু, 10 নম্বর ভ্যালু বাদে বাকি 9টা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে যে বড় ভ্যালু, সেটাকে সে কিন্তু 8 নম্বর পজিশনে রেখে আসবে, তাই না? আমার কথা বোঝা গেছে? এখন যেমন 10টা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটাকে 98 এ রেখে আসছে, লাস্ট পজিশনে রেখে আসছে, তখন আমি যদি 8 পর্যন্ত যাই, তাহলে 10টা ভ্যালুর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে ভ্যালুটাকে সে আবার 9 এ রেখে আসবে। ঠিক আছে? আমার কথা কি ঠিক আছে? দেখেন, জি স্যার, এভাবে করলে ঠিক হবে, কিন্তু কেন তাতে তো অনেক এইভাবে, বড় হবে স্যার। হ্যাঁ একটু বড় হবে কোড, রাইট? আমিও এটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটু কোডটা একটু বড় হবে। তার মানে আসলে দুইটা লুপের নেস্টেড ফর লুপ ইউজ করতে হবে, আমি বুঝতে পারতেছি। আমরা এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে যে পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে, রাইট? পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে। একবার আমি শর্ট না করলে তো স্যার এত ঝামেলা করা লাগতো না, তাই না স্যার? হ্যাঁ বুঝি নাই। হ্যাঁ শর্ট, রাইট। শর্ট যদি না হইতো তাহলে কিন্তু আমাদের ঝামেলা হইতো না, শর্টের জন্যই এই ঝামেলাটা হচ্ছে। ঠিক আছে, শর্টের জন্য এই ঝামেলাটা হচ্ছে। সো আমরা করি তাহলে, সমস্যা নাই। তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু 0 থেকে আমার টার্গেট হচ্ছে একবার লাস্ট পর্যন্ত যাওয়া। দ্যাট মিনস ফর লুপ আরেকটা চালাইতেই হবে। সো আমার আসলে আরেকটা ইয়া লাগবে, যে ধরে নেই আমাদের কমন জিনিস, রাইট? আই আর জে। তো যে আমরা শুরু করব 0 থেকে, ফাইন, দ্যাট ইজ ওকে। এবার স্টপ করব কোথায়, দিস ইজ ভেরি ক্রুশাল। প্রথমবার আমি পুরা 9 পর্যন্তই চলতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? তাইলে যে যখন লেস দেন, প্রথমবার 9, পরের বার 8, তাহলে আয়ের সাথে রিলেট করতে হবে আমাকে, এবং 10 আছে। তাইলে আমি একটা কাজ করি, তাহলে আমি 10 থেকে যদি আই বাদ দেই তাহলে কি থাকে, প্রথমবার দেখেন 9ই থাকতেছে, তাই না? পরের বার আয়ের ভ্যালু যখন 1 হবে তখন 8 হয়ে যাচ্ছে, 8 পর্যন্ত যাবে, রাইট? কারণ এই 10 এর জায়গায় 10 মাইনাস আই মানে হচ্ছে 9 হয়ে যাবে, তাহলে 9 এর ছোট 8 পর্যন্ত চলবে, রাইট? রাইট, এইভাবে আমরা করতে পারি তাহলে, রাইট? তো আমি এভাবে আগাইতে পারি, এবং তখন এটাকে আমার তো আসলে আই না, তখন এটাকে জে করতে হবে, কারণ এটা যেহেতু আমি জে এর আন্ডারে রাখছি, তাই না? জে করে দিতে হবে, এবং এটাকে জে করতে হবে, জে করতে হবে। এবং এই ফর লুপ শেষে যে কাজটা করতে হবে আমার, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার মনে হয় দিস ইজ ওকে নাও, দিস উইল বি ওকে, রাইট? ইয়া, তাইলে যেটা হবে, এখন দেখেন আমি দুইটা লুপ নিয়েতে কি হয়েছে, একবার এই যে যেটা দেখালাম এখানে, সোয়াপিং করে করে বাবল সোয়াপিং করে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটাকে আমি লাস্টে রেখে আসতেছি। এরকম করে কয়বার লুপ চালাচ্ছি, এরকম করে আমি লাইক 10 বার লুপ চালাচ্ছি। প্রথমবার 10 লাস্ট পজিশনের ভ্যালু লাগবে, পরের বার 9 নম্বরটায়, পরের বার 8, 7, এইভাবে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটাকে লাস্টে রাখতে থাকবে। সো এইভাবে রাখলে কিন্তু একটা সময় আমার যে সবচেয়ে বড় ভ্যালুটা লাস্টে চলে যাবে এবং সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটা ফার্স্টে চলে আসবে, হয়ে যাওয়ার কথা। লেটস সি, আচ্ছা লেটস সি, আমার প্রিন্ট করে দেখি কি হয়, তাই না? তো প্রিন্ট করতেও আমাকে ওই ইয়াটা লাগবে, কারণ আমি করেছিলাম, আমরা আগে যেহেতু ওই কোডটা লিখেছি, সো আমি ওটাই কপি পেস্ট করে নিয়ে আসি, ঠিক আছে? ইয়া, this one right here, okay, so 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 আমরা জানি শুরুর দিকে এরকম ছিল, পরে আমার 10, এটা এটা আমি স্টার্ট করতেছি 0 থেকে 10 পর্যন্ত প্রিন্ট করব। ইয়েস, 0 থেকে, না সরি, এটা আই ঠিকই তো ছিল, সরি মাই মিস্টেক, এটা আই হবে। এটা ফ্লোটিং না, এটা হচ্ছে লাগা %b, রাইট? আর কোনো চেঞ্জ আছে? হয় না। ইয়েস, জাস্ট দেখতে চাচ্ছি যে হোয়াট আর দি ভ্যালুস, ঠিক আছে? হোয়াট আর দি ভ্যালুস, কমা দিয়ে আসুক, তাহলে আরো ভালো হবে, আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে, আমরা দেখতে পারবো whether we are in the right track or not, ঠিক আছে? লেটস সি। আচ্ছা, ছোট একটা এরর ধরেছে মনে হচ্ছে এখানে, এই লাইনে এরর ধরেছে, ইন্ট মেন। হ্যাঁ, সো কিছু কি ভুল করলাম? আগে কি কোনো কিছু চালু করা আছে?
ও আচ্ছা, এখানে ইয়াদই নেই মনে হচ্ছে, এটার জন্য ধরছে, আর একটা ধরছে। ও এন, ও আচ্ছা এন ডিক্লেয়ার করে নেই। ওকে, এন ডিক্লেয়ার করে দিই। অলরাইট। ও এন অফ আই কেন, এন ডিক্লেয়ার করা লাগবে না তো আমার, অ্যারে তাই না, এ আর আর, সরি এটার নামটা হবে এ আর আর। এই সবাই চুপ কেন, আপনারা চুপ দেখেই তো ভুল করতেছি, এটা বলবেন না এটা এ আর আর হবে অ্যারে। আচ্ছা লেটস সি, এই কিছু তো আসলো না, কি হলো, কি ভুল করলাম দেখেন তো, হোয়াট ইজ দ্য মিস্টেক আই মেড গাইস, দেখেন তো। ইন্ট মেইন রিটার্ন দিয়েছি, ঠিক আছে, এই ফর লুপ এখানে এন্ড করতেছি, এটাও ঠিক আছে, এইটার বন্ধনীটা এইটা, এটার বন্ধনীটা এইটা। ও আচ্ছা, ইফ এর মধ্যে অনেক ইয়া বসাই ফেলছি এগেইন, এখানে আমি এটা ইউজ করি নাই। এবার কি অবস্থা, এবারও সেম অবস্থা, why this is happening, any ideas? No, sir. I is equals to 0 থেকে স্টার্ট করতেছি, 10 minus I j plus, কম্পিউটার নিতে পারতেছে না কোডটা। না না নট Tired। টায়ার্ড রাইট। আচ্ছা না, মোস্ট প্রবলি আমি কোথাও ব্র্যাকেটে গোলমাল পাকাইছি। কোথাও ভুল নাই স্যার, মানে কোন নিচে তো কোন কমেন্টে কিছু দেখাইতেছে না স্যার। মোস্ট প্রবলি আমি ব্র্যাকেটে কোনো না কোনো একটা গোলমাল পাকাইছি মনে হচ্ছে, কিছু না কিছু একটা ভুল করছি আমি। লেট মি চেক, ঠিক আছে একটু দেখি। ওকে, সো দিস ইজ ওকে এন্ড দিস ইজ অলসো ওকে, রিটার্ন দিয়েছি, দ্যাট ইজ অলসো ওকে, এন্ড ফর লুপ ওকে। টেম্পে আমি শুরুতে এই ভ্যালুটা বসায় নিয়ে এলাম, হুম, ইফ কন্ডিশন ইউজ করতেছি এখানে, টেম্প মানে না, এটা হচ্ছে স্টাক হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি, বুঝছেন, এটা স্টাক হয়ে গেছে। সো ওয়াই ইট ইজ স্টাকড, আচ্ছা এটার জন্য লেটস লেটস সি এটা কোথায় আটকাইছে, এটা বুঝার একটা উপায়, সহজ উপায় হচ্ছে আমি যেটা সাধারণত করে থাকি, এর মধ্যে এটা আছে তাই না, এই কন্ডিশনটার মধ্যে এই জিনিসটা আছে। তো সাধারণত আমি যে কাজটা করে থাকি, okay, I think there is a problem here, right? Yes, yes, আমার মনে হচ্ছে আমি একটা ভুল ধরতে পারছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, দেখেন জে প্লাস ওয়ানে একটা ঝামেলা আছে। দেখেন এই ভ্যালুটা যখন লাস্ট ভ্যালু ধরেন 9, রাইট, এই ভ্যালুটা যখন 9-এ পৌঁছাইলো, ঠিক আছে, এই ভ্যালুটা যখন 9-এ পৌঁছাইলো প্রথমবারের জন্যই, 9-এ যখন পৌঁছাইলো, তখন এই ভ্যালুটা কিন্তু 10, কিন্তু 10 বলে কিন্তু কোনো কিছু নাই, রাইট? So this is the problem. So let's say this is 11, এটা অ্যারে 11 যদি বলি, একটা বাড়ায় দিলে, now it is okay. See that? Told you. এই জিরো আসলে কোথা থেকে আবার, 0 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা 10টা, 0 সহ 10টা, কিন্তু where is 98? 98 ছিল না আমার একটা, 98 ছিল তো, so where is 98? তাইলে একটা কাজ করতে হবে, ওকে, তাহলে এই জায়গায় আসতে দেয়া যাবে না, 10-এ আসতে দেয়া যাবে না, রাইট? তো এখানে আরেকটা ঝামেলা, তো এই ইফ এর মধ্যে আরেকটা নেস্টেড ইফ বসাই আমি। স্যার ওটা 0 আসছে, ওই যে 11টা আমরা লোকেশন দিছি, কিন্তু স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভ্যালু তো রাইট রাইট দিছি রাইট রাইট 10টা। রাইট, এক্স্যাক্টলি। সো এখানে আমার যে কাজটা করতে হবে, আমার ঝামেলাটা আমি ধরতে পারছি অ্যাকচুয়ালি, যে এখানে আমি জে প্লাস ওয়ান দেওয়ার ফলে ও 11 নম্বর লোকেশনে খুঁজতে যে স্টাক হয়ে গেছিল। তো আমি যখন এখানে 11 করে দিলাম, রান করছে, তার মানে এখন রান করছে, কিন্তু ওই 11 নম্বর যে ব্ল্যাঙ্ক পজিশন, এখানে 11তে তো কিছু নাই, ব্ল্যাঙ্ক, ওই ব্ল্যাঙ্কটাকে ও ধরে নিচ্ছে, রিপ্লেস করে ফেলছে। সো এখন এইটা আমার যেটা করতে হবে, এটা আমি যেটা বুঝতেছি, যে এইটা কোনোভাবে যাতে 10 না হয়ে যায়, 10 হইলে আমার থামাই দিতে হবে, মানে বের করে দিতে হবে, তাই না? কারণ ওই জায়গায় যাইতে দেওয়া যাবে না, তার জন্য আমি একটা কাজ করতে হবে, আমার এখানে একটা আরেকটা ইফ কন্ডিশন নিয়ে আসি। ইফ ইফ যে দাঁড়ান একটু হিসাব করি তো, এখানে এইটা যদি 8 হয়, কোথায় 9 হচ্ছে, কোথায় এটা 9 হইলো,
এটা তাহলে এই ইফের আন্ডারে ইফ নিয়ে আসি, যে এটা যদি 9 হয় তাহলে এটাকে ব্রেক ব্রেক করে দিল। হ্যাঁ, 9 হইলে এটা 10 হয়ে যাচ্ছে, এটা কাজ করবে না, রাইট? তাই না? এরকম একটা ব্যাপার দাঁড়াবে না তাহলে? ইফ বলতে পারি দাঁড়ান, একটু চিন্তা করি। জে এর ভ্যালু যখন 9, জে প্লাস 1 টা 10 হয়ে যাচ্ছে। ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, ওকে, এটা এখানে না দিয়ে এটার ফর লুপটা কোথায় আছে? এখানে। এই ফর লুপের ইনক্রিমেন্টটা সো এখানে একটা হ্যান্ডেলিং টাইপের কিছু দিতে হবে, তাই না? হ্যান্ডেল যাতে করতে পারে, যে যাতে কি করা যায় বলেন তো? ছোট্ট একটা চেঞ্জ করতে হবে, only a small change. What should we do? Any ideas? যে আমাকে কোনোভাবেই যাতে লাস্ট যে পজিশনটা আছে লাইক 10, আচ্ছা যদি 10, আচ্ছা বাই ডিফল্ট 10 দিয়ে দেখি কি হয়, তাই না? লেটস সে আমি শুরুতে 10 দিয়ে দেখি কি হয়। সো যেহেতু ইনক্রিমেন্টটা আমার কাজ করে হচ্ছে এই জায়গাটায় এসে, সো আমি একটা কাজ করি, এখানে আমি বসে দিই ইফ দিয়ে দেখি, জাস্ট লেটস সে দিয়ে দেখি ইফ জে ইনক্রিমেন্ট হওয়ার পরে, বলতেছি ইনক্রিমেন্ট হওয়ার পরে যদি ইজ ইকুয়ালস 10 হয়ে যায়, তাহলে আমি কি করব? What do you think? What should I do? ব্রেক নাকি? ব্রেক করে দেই, দেখি কি অবস্থা। I still see that ও আচ্ছা, ওখানে তো আবার আমার 11 নম্বর পজিশন আছে। 10 করে দেই, নাও রান। ও আচ্ছা, স্টিল এখানে আয় ঝামেলা হচ্ছে নাকি? স্যার কোডটা সেভ করে তারপরে রান করেন স্যার, মাঝে মাঝে অনেক সময় সেভ না করলে দেখা যায় যে না না ভুল না, run। আমার মনে হচ্ছে না এটা প্রবলেম। আমার মনে হচ্ছে এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করতে পারতেছি না আমরা, যে আমার ওই একটা ঘর বেশি চলে যাচ্ছে এখানে। বুঝতে পারছেন প্রবলেমটা? বুঝতে পারছি কি হচ্ছে। এখানে যখন 9 আসতেছে, চিন্তা করে দেখেন এটার ভ্যালু প্রত্যেকটা বাড়ার পরে যখন চিন্তা করে দেখেন জে এর ভ্যালুটা 9, ঠিক আছে? এটা তার মানে 9, এটা কত? 9 যোগ 1 10 হয়ে গেল, ঠিক আছে? 10 হয়ে গেলে তো ইরর, মানে এখানে স্টাক হয়ে যাবে, থেমে যাবে, কন্ডিশনই স্যার ফেল করতেছে। ফেল করবে। কারণ হচ্ছে আছেই হচ্ছে তো আপনার 9টা, 9th পজিশন ইজ দ্য লাস্ট পজিশন। যখন 10 বলতেছে তখনই স্টাক হয়ে যাচ্ছে। আর আমি চাচ্ছি না যে 10 নম্বর পজিশনে যাক, কোনোভাবেই 10 নম্বর পজিশনে চলে যাক। বাট এটা এইবার স্টাক হলো কেন, এটা বুঝতে পারলাম না। জে ইজ ইকুয়ালস টু, ও জে ইজ ইকুয়ালস টু 10 না, সরি, জে ইজ ইকুয়ালস টু 9 হবে। 9 দিলে ওকে, নাও ইট ইজ ওয়ার্কিং, রাইট? Can you see? Now it is working. 11, 12, 14, 19, 23, 45, 56, 65, 76, 98. Right? Okay. So, is it okay now? Can you see? Guys, can you see? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি Okay, স্যার। ইয়েস স্যার। okay, fine. So, this was solved actually. আমরা পারলাম শেষমেশ, সেটা ছোট একটা ছিল যে মানে লাস্ট একটা বেশি পজিশন চলে যাচ্ছিল, সেটাকে থামানোর জন্য আমরা ব্রেক করে দিলাম আর কি। যে ওই কন্ডিশন যাতে আসলে এই যে ফর লুপটা আছে, আপনারা যদি মনে থাকে আপনারা ব্রেক করে কিভাবে, ওই ফর লুপ থেকে ভেঙে বের আসলাম। সো আমরা স্টিল এই লুপের মধ্যে ছিলাম, সো এর জন্য এটা সমস্যা হয়নি। জাস্ট একটা কন্ডিশনের জন্যই এই ঝামেলাটা হচ্ছিল, সেই একটা কন্ডিশনকে অমিট করার জন্য আমি এই কন্ডিশনটা সেট করছি, পরে আমি প্রিন্ট করে দেবো। So that is how we are actually sorting the algorithm. And বাসায় আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, এই কোডটাকে ছোটখাটো মডিফিকেশন এখানে কি করছি দেখেন, এখানে কিন্তু অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে প্রিন্ট করছি, আর এখানে কোডে এরা কি করছে, এরা কি অ্যাসেন্ডিং করছে, এরাও অ্যাসেন্ডিং করছে। সো হোয়াট ইউ শুড ডু, আপনি ডিসেন্ডিং অর্ডারে করেন। আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? আপনি ডিসেন্ডিং অর্ডারে করেন। ডিসেন্ডিং অর্ডারে করার জন্য ছোট্ট একটা চেঞ্জ করতে হবে, এখানে কন্ডিশনের কিছু চেঞ্জ করলেই আপনার এটা অর্ডারটা ডিসেন্ডিং হয়ে যাবে। তারপরে 98 সবার ফার্স্টে চলে আসবে,
অ্যান্ড সো অন, 11 সবার লাস্টে চলে আসবে। সো সেটা করার চেষ্টা করেন আপনি, ছোট এইভাবেই কোডিং শিখতে পারবেন আপনারা, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যান ডু, and this was the example. Okay, now we have all the practice sessions. দেখি আপনারাই বলেন কি হবে, এতক্ষণ তো অনেক কোড দেখলাম। So the practice session, the first one is, see that there is an array, there are 4 values, ঠিক আছে? So এটা করলে কি হবে, what will be the result? You guys tell me, you guys go ahead. So 2 4 8 16 ভ্যালু নিয়ে আছে, i এর ভ্যালু 4, j এর ভ্যালু, সো while I, তার মানে while যখন 4 আস্তে আস্তে কিন্তু ডিক্রিমেন্ট করতেছে, সো 4 it is true, right? j is equals to কি করতেছে, array of I plus 1, ঠিক আছে? সো 4 3 2 1 আস্তে আস্তে ফার্স্টে, ওকে 1 মিনিট 1 মিনিট 1 মিনিট 1 মিনিট। সো ইউ গাইস টেল মি, এই কোডটা কি ঠিক আছে নাকি না, বলেন তো। স্যার Can you hear ঠিকই me? তো। I don't think so it is correct. See that এটা কিন্তু সেম তাহলে প্রবলেম। আই আই ভ্যালু তো স্যার জানি স্যার, আর আই এর ভ্যালু আছে, টোটাল তো এখানে ঠিকই। না, see that what is the problem is, see that ভালো করে যদি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, এখানে অ্যাক্সেস করতেছে, দেখেন i এর ভ্যালু কিন্তু ফিক্স 4, আর এটা 1 2 3 4, কিন্তু এটা কি 3 হবে না তাইলে? am I right? সরি সরি, এটা 4, সরি এটা 4, সরি মাই মিস্টেক, এটা ঠিক আছে, এটা 4, কিন্তু এখানে দেখেন দিস ইজ পজিশন নাম্বার 3, রাইট? সো while যখন আপনার 4 অ্যারে অফ 4 হয়ে যাচ্ছে, এখানে তো ওই যে সেম স্টাক হয়ে যাবে তো এই জায়গায় কোডটা। আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? স্যার এখানে কন্ডিশন অলওয়েজ ট্রু স্যার। না না না, আমার কথা বুঝেন নাই, এইটা ট্রু, অলওয়েজ ট্রু, সেটা বুঝলাম, কিন্তু আপনি চিন্তা করেন ফার্স্ট এর i এর ভ্যালুটা কত, 4 না, রাইট? হ্যাঁ স্যার। সো এখানে 4 আসবে না ফার্স্ট বারই, রাইট? ফার্স্ট বার তো 4 আসবে ডেফিনেটলি, i এর ভ্যালু 4, রাইট? j is equals to কি, অ্যারের 4 নম্বর প্লাস i যোগ হবে, তার মানে 4 যোগ হবে। নাও সি দ্যাট অ্যারের 4 বলে কোনো কিছু আছে, হাইয়েস্ট কত 3, এটা কত 2 নম্বর পজিশন, এটা 1 নম্বর পজিশন, এটা 0 নম্বর পজিশন, রাইট? পরের লাইনে শোন 1 কমবে, এই লাইনে এসে শোন i এর ভ্যালু 3 হবে, জি স্যার, তাহলে এখানে অ্যারে 3 হবে স্যার। রাইট? এটা স্টাক হয়ে যাবে, এই কোডটা স্টাক হয়ে যাবে রান করলে। এটার সলিউশনটা হবে i-1 হবে এখানে, বুঝছেন? এখানে হবে, এটা যদি রান করতে হয় এটা i-1 হবে শুরুতেই, ঠিক আছে? বা i এর ভ্যালুটা শুরুতেই 3 করে নিতে হবে, নাইলে এটা স্টাক হবে। বুঝা যাচ্ছে আমি কি বললাম? জি স্যার। সো এটা জি যদি স্যার। 3 হয়, হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট? যে আসলে কি করতেছে, ক্যান ইউ গেস? আমার যেটা বের করতে হবে, যে কি করতেছে, নিজের কাজটা কি বলতে পারবেন কেউ? ধরে নেন স্যার এটা যে 3, এটা হচ্ছে ধরে স্যার নেন 3। ভ্যালু তো স্যার দেওয়া আছে মানে বের করে। স্যার কি এখানে হবে যে যেটা কি করতেছে করতে হবে? যে প্রত্যেকটার সাথে মানে 4 যোগ করতেছে স্যার, মানে ধরেন এটা 3, এটা 3, এটা 3, রাইট? 3টা প্রত্যেকটার সাথে না সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকতেছে না, কিন্তু ভালো করে দেখেন, এক 16 করে এর সাথে ডিক্রিজ করতেছে 3 স্যার যোগ প্রথমের করতেছে, সাথে। 8 এর সাথে 2 যোগ করতেছে, 4 এর সাথে 1 এবং 2 এর সাথে 0 যোগ করতেছে, এবং টোটালটাকে সে যে সাম করতেছে, সাম করে না, সাম করছে টোটালটাকে, ও টোটালটাকে সামও করে নাই। আচ্ছা, এর কি যে কোড লিখলো, হইলো সাম করলেও তো হইতো, একটা বুঝতে পারতাম কিছু একটা হয়েছে। সাম করে নাই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে সাম করে নাই, মানে যে প্লাস দেওয়া উচিত ছিল, তাহলে সাম হইতো, রাইট? সাম করে নাই, তাহলে আসলে লাস্টে এটা রেজাল্ট আসবে এইটা, স্যার। যে 2 আসবে রেজাল্ট, তাই না? 2 স্যার। স্যার, জি স্যার। 2 আসবে, হ্যাঁ বলেন। স্যার এখানে তো এমন হতে পারে স্যার, ওরা সাইজ ঠিকই 4টা নিছে স্যার, একটার ভ্যালু দেয় নাই, সেটা 0 হবে স্যার। না না না, স্টাক হয়ে যাবে। ওই যে একটু আগে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করলাম মনে আছে, আমাদের অতিরিক্ত একটা ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছে কম্পিউটার, কিন্তু সে জায়গায় আসলে আমার সাইজ ওই সাইজটাই নাই। আমি বলছি 10 ঘর, কিন্তু আমি 11 নম্বর ঘর খুঁজতে গেছি, পাঠাইছি কম্পিউটারকে, ও ওইখানে খুঁজতে যে হারাই গেছে, আটকে গেছে। সো সেম জিনিসটা এখানেও হবে, আমি রাখছি হচ্ছে 0 থেকে 3 পর্যন্ত ঘর, আমি বলছি ওকে 4 নম্বর ঘর খুঁজতে পাঠাইছি, ও কি হবে এখানে খুঁজতে যে আটকা যাবে।
বুঝা যাচ্ছে? খুঁজে পাবে না, আটকা যাবে এই জায়গাটা, স্টাক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা যদি আপনি যেটা বলতেছেন সেটা এরকম, এখানে 5 দিলাম, আমি পরেরটা লিখলাম না, তখন কিন্তু ও আটকাইতো না, ও এটা 0 পাইতো, ওখানে কিছু নাই মানে 0 ধরে নিত, 0 ধরে ও কাজ চালাই দিত। বুঝা যাচ্ছে? পার্থক্যটা বুঝে গেছে রাফসান? জি স্যার, এইটাই বলতে রাইট রাইট। চাচ্ছিলাম। সো এইটার রেজাল্ট আসলে যেহেতু এটা যোগ করে নাই, চিন্তা করে দেখেন, এটা 3 এর সাথে 16 যোগ করবে, 2 এর সাথে 8, 4 এর সাথে 1 এবং 2 এর সাথে 0 যোগ করবে। সো আমার এটা যেহেতু আমি সাম করা হয় নাই, যোগ করি নাই প্রত্যেকবার, সো দ্যাট মিনস আসলে লাস্টের এই রেজাল্টটাই থাকবে, লাস্ট রেজাল্টটা, তাই না? সো আলটিমেটলি আমি দেখবো যে 2 স্যার থাকবে মোস্ট এখানে প্রবলি। আরেকটা ভেজাল আছে স্যার, কি? যে আমি আয়ের মান তো স্যার যদি আমি 3 নিই, হুম হুম হুম। তাহলে দেখেন স্যার, আই যখন সাপোজ 2, তখন আবার ডিক্রিজ হয়ে 1 হলো। 1 হলো। যখন আয়ের মান 1, তখন হুম। ডিক্রিজ হয়ে 0 হয়ে যাবে। তখন কিন্তু স্যার হোয়াইলে 0 হয়ে গেলে স্যার 2 এর সাথে কিন্তু আর Oh, যোগ acha, হচ্ছে acha, না। acha, right, right. You're also correct. Yes, Belal is also correct. Thank you very much. Right. He is actually correct. ভালো কথা। এখানে যদি তাহলে এখানে I plus 1 দেওয়া উচিত, তাই না? Right? It জি should স্যার, be I এটা plus 1. It should be I plus 1. I plus 1 দিলে যখন এখানে হচ্ছে -1 হবে, তখন কিন্তু এখানে 0 হয়ে যাচ্ছে, তখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন এখানে কিন্তু আমার রেজাল্টটা 2 আসবে। আর যদি এমনি যা আছে সেভাবে রেখে দেই, জাস্ট এটা যদি 3 করে দেই, তখন কিন্তু রেজাল্টটা আসতেছে বেলাল ইজ অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, সেটা হচ্ছে এটা 5 আসবে রেজাল্টটা, তাই না? এই রেজাল্ট আসবে। ঠিক বললাম বেলাল? জি স্যার, জি স্যার। Right. So that is two different, see, one mistake, many solution there can be, right? So আমরা 3 করে দিতে পারি, এখানে অনেক কিছু করা যায়, right? So that is that. So number practice problem number 2 is, see that there is some array এইবার সাম করেছে, দেখতেই পাচ্ছি, যোগ করেছে এবং সেটা প্রিন্ট করছে। সো এইটা খুবই সহজ, বলেন তো কি হবে? কি হবে এটা দেখি বোঝা যাচ্ছে কি হবে। স্যার সাম করছে এখানে, মানে সামের সবার সাথে যোগ যোগগুলো হবে দিচ্ছে। স্যার, সবগুলো স্যার। রাইট, এক্স্যাক্টলি, প্রত্যেকটা ভ্যালু ধরে ধরে যোগ করছে। এই যে এর ভ্যালুটা বারবার চেঞ্জ হচ্ছে, প্রথমে 0 1 2 3, এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 ছিল, 1 2 3। সো এইভাবে 4 যোগ 2 যোগ 6 যোগ 0 যোগ 5 যোগ 10, এইভাবে সব যোগ হইতে থাকবে। এবং এই স্যার এখানে আয়ের মানও কিন্তু ও যোগ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কিন্তু সব যোগ হবে না। কেন হবে না বলেন? সি দ্যাট, এখানে মাঝখানে একটা 0 আছে, যখন এটা কত, এটা 0, এটা 1, এটা 2, এটা 3, রাইট? আয়ের ভ্যালু যখন 3 হইলো, আই অফ 3 হইলো, তখন এখানে কিন্তু 0 ভ্যালুটা আসলো। ওয়াইল 0 তে কি হয়ে যাবে? লুপ চলবে নাকি বন্ধ হয়ে যাবে? বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে এটা রেজাল্ট, সামের রেজাল্টে কি আসবে বলেন তো? আমরা যে ভাবছি সিম্পলি পুরোটা আসবে, পুরোটা আসবে না, কিন্তু কত আসবে বলেন তো? তার মানে 4 2 6 12 স্যার। 4 যোগ 2 যোগ 6, দ্যাট মিনস আপনার রেজাল্ট আসবে 12। মানে সিলি প্রবলেম দিছে, কিন্তু ওকে, চোখ কান খোলা রাখতে হবে আর কি। এখানে যে প্রবলেম গুলো দিয়েছে, চোখ কান খোলা রাখে কাজ করতে হবে। সো ওকে, কামিং ব্যাক টু দা নেক্সট ওয়ান, দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই। দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল ডাইমেনশন অ্যারে, 2 ডাইমেনশনাল, 3 ডাইমেনশনাল অ্যারে। ট্যাব স্পেস দিয়ে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আনসাইন্ড, ইউ মানে হচ্ছে আনসাইন্ড, আনসাইন্ড প্রিন্ট করছে, সাইজ প্রিন্ট করছে। আচ্ছা, সাইজ অফ এক্স দিলে এটা দেখাবে 1/1, এটা হচ্ছে এটা মোস্ট স্যার 4 প্রবলি 3 দেখাবে 12 48 স্যার। রাইট। 48 হবে না, এটা 48 হবে কেন? স্যার, ইন্টিজার টাইপ। সাইজ ওয়াই স্যার। 12 ওয়াই, 4 দিয়ে গুণ করলে, রাইট, 4 বাইট দিয়ে গুণ করলে 48, রাইট, 48 হবে, রাইট। আর এটা হবে হচ্ছে 3 গুণ 6 30 120, ঠিক বললাম? 120 স্যার। আচ্ছা, সো আপনি যদি সাইজ দিয়ে সাইজ অফ করেন, তাহলে এটা 3টা ডাইমেনশনের জন্য 3টা 4 বাইট দিয়ে গুণ করে করে সাইজগুলো দেখায় দিবে, সিম্পল হিসাব। ঠিক আছে, সো পরের বারটা দেখি, প্র্যাকটিস নাম্বার 4, আই গেস দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। সো অ্যারে, আবারও অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছে, ইউ ক্যান সি মাল্টি, ও আচ্ছা, সো আমরা এরকম একটা করেছি অলরেডি, আমরা একটা করেছি, এটা মনে হয় অনেকটা ম্যাট্রিক্স প্রিন্টের মতোই, রাইট? ম্যাট্রিক্সই করছে। আচ্ছা, এখানে একটা ঝামেলা আছে, দেখেন, ও আনাদার, এখানে একটা ভেজাল করছে, দেখেন, বললাম না, এখানে একটু একটু করে ভেজাল বাধা রেখে দিছে। এটা প্রিন্ট করলে কিন্তু 1 2 3 4 আসবে না, আমরা যেরকম করছিলাম এরকম আসবে না, এটা আসবে এরকম, দেখেন, এটা এরকম আসবে, তাই না? ঠিক বললাম? দেখেন তো, যেভাবে লেখছে কোডটা, ভালো করে দেখেন, একটু ভেজাল বাঁধাই দিছে। এটা আই যে নিচে সুন্দর স্যার। করে,
আই উপরে আই নিচে, এই যে দেখেন, এই যে আইটা নিচে এখানে কলা, এই যে এখানে নিচে, সো এখানে জে দিয়ে দিছে, এখানে আই দিয়ে দিছে, উল্টা কাজ করছে। সো এর জন্য এটা উল্টা এরকম আসবে আসলে রেজাল্টটা। আপনারা এটা করে দেখতে পারেন, ইউ ক্যান ডু ইট। আমরা এটা অলরেডি করেছিলাম অন্যভাবে। সো নাও ইউ হ্যাভ সাম ল্যাব অ্যাসাইনমেন্টস অর ইয়া, ঠিক আছে। ডিটারমিনেন্ট অফ ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে একটা, প্যাসকেল ট্রায়াঙ্গেল বের করতে হবে ইউজিং 2D। আগে দেখে নিন প্যাসকেল ট্রায়াঙ্গেল কি জিনিস, নাইলে আপনারা বুঝবেন না, ঠিক আছে। তারপরে এটার মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে এবিসি, এবং ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ইকুয়েশন আই জে, দেখতেই পাচ্ছেন। রাইট এ প্রোগ্রাম টু প্রিন্ট দি এলিমেন্টস অফ, এটা তো মনে হয় সরাসরি আমি দেখাই দিছি নাকি, the elements of a matrix spirally. For example, if the matrix is এটা, এটা কি স্পাইরাল প্রিন্ট করতে হবে। স্পাইরাল মানে হচ্ছে 25879 258792613, তাই না? এরকম না, স্পাইরালটা এরকম বুঝে না? স্যার এই কোডটা অনেকটা রিভার্স কোড করতে হবে এরকম নাকি? স্পাইরাল বলতে এটা বুঝে না নাকি? দেখি 258, তারপর দেখেন 7 9 ও জি স্যার, 2 জি স্যার। 6 1 3, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা করতে হবে। ঠিক আছে, যেটা দেখাইলাম সেটা করতে হবে। সো এটা আপনাকে জাস্ট একটা অ্যালগোরিদম দাঁড় করে নেবেন, আপনার কিছু না, সহজ আছে, কঠিন কিছু না, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ ইট, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর টাইম গাইস। ডু